இது யூடியூப் லைவ்ல உள்ளதா? இது யூடியூப்ல வருதா? மேம் யூடியூப் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் மேம். லைவ் ஆகுது. ஓகே 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 ஓகே. சோ நீங்க இப்போ எனக்கு லிங்க் அப்ப அனுப்புறீங்களா? நான் இப்ப சென்ட் பண்றேன் மேம். இந்த 2 வாட்டி நீங்க பிராக்டிஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும். லிங்க் அனுப்பியிருக்கீங்களா? ஓகே. மேம் சென்ட் பண்ணிட்டேன் மேம். உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிருக்கேன்.
ரகு. மேம் சொல்லுங்க மேம். இதுல த்ரைவிங் டுகெதர்ல அந்த பேனரை போட முடியுமா யூடியூப் லிங்க்லயும்? வந்துரும் மேம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அதுலயும் வந்துரும் மேம். அப்படியா? சரி எஸ் சரி. மேம். ஆ, இப்ப பேக்ரவுண்ட் தானே சொல்றீங்க? இப்ப போட முடியுமான்னு கேக்குறேன். இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் யாராவது நுழையிறாங்க? ஆ? இப்போ நான் ஷேர் பண்றேன் மேம். ஆ, ஓகே.
I think we can start the program. Abhishara, can we start? Yes, Dr. Vidubala, I think we can start.
Yes. அபிஷரா, நான் பேசுறது கேக்குதா? அபிஷரா, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறீங்களா? Vidubala, we are able to hear you, Vidubala. ஆமா, பட் அவங்க நான் போன் பண்ணி பேசினேன், அவங்களுக்கு நம்ம பேசுறது கேட்கலன்றாங்க. அதான் கேக்குதா? Yeah, we are able to hear you, Okay. Abhishara. Thank you. Sorry for the inconvenience. So since Zoom platform can only hold 100 participants, your friends and family can watch the live stream in YouTube by clicking the link in the chat box. So, am I visible? Okay. I am Abhishra on behalf of Ubagai Research Foundation. I extend a warm welcome to everyone attending the Happiness Convention 2024. This event commemorates International Happiness Day, and it underscores the importance of integrating happiness into public policy objectives. The United Nations General Assembly, through Resolution 66/281 on July 12, 2012, declared March 20 as the International Day of Happiness. This decision acknowledges happiness and well-being as a universal human goals, emphasizing the importance in public policy objectives. The resolution promotes an inclusive, equitable, and balanced economic growth approach that supports sustainable development, poverty eradication, and the well-being of all people. Bhutan led the way by prioritizing national happiness over income since the 1970s, adopting gross national happiness over gross national product. The country emphasizes holistic well-being. Bhutan also hosted a significant high-level meeting during the 66th General Assembly session, centered on happiness and well-being, defining a new economic paradigm. India ranks as one of the least happy nations in the world, coming in at position 126 out of 136 in the year 2023. As per the Happiness Index, India's rank was 136 out of 146 in nations in 2022. It even falls behind the countries that are close by, such as Nepal, China, Bangladesh, and Sri Lanka. Recognizing the pressing need for a paradigm shift, Ubagai Research Foundation was established to delve into the underlying factors contributing to India's low happiness rankings and advocate for the integration of happiness goals into public policy. Without delay, let's begin the convention. I invite Dr. Vidubala, Founder Director of Fenivi Research Solutions, to present the preamble on the happiness economy agenda. Is my screen visible? My screen visible? Yes, it is visible. Yes, Dr. Vidubala. Yeah. So thank you, Abhishara, for the introduction. And எல்லாருக்கும் வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் டே வாழ்த்துக்கள். நிறைய ஹாப்பினஸ் டே, நிறைய வந்து ஹாப்பி விமன்ஸ் டே, ஹாப்பி பேரண்ட்ஸ் டே, அந்த மாதிரி நிறைய ஹாப்பி கொண்டாடுவோம். ஆனா ஹாப்பினஸ்க்கே ஒரு ஹாப்பி டே வந்து 2012 இருந்து உலகம் முழுவதும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இது எதன் அடிப்படையில வந்ததுன்னா, யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் அசம்பிளில 66/281 ரெசல்யூஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு டே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூலை 12ஆம் தேதி 2022 இருந்து இது ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா அந்த இயர்ல இருந்து தான் வந்து வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்டும் வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப காலமாவே வந்து ஒரு கண்ட்ரியினுடைய வளர்ச்சி அப்படின்னாவே வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல தான் வந்து பேசப்படுது. அதுல ஜிடிபி தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இண்டிகேட்டரா உலகம் முழுவதும்
எப்போ ஒரு டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசினாலும் ஜிடிபி பத்தி தான் நாம வந்து ஜென்ரலா சொல்லுவோம். அப்படி பார்க்கும்போது நிறைய நம்ம வந்து ஜிடிபில நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்மள ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது உண்டு. ஆனா இப்ப ரீசெண்டா வந்து நிறைய எக்கனாமிஸ்ட் வந்து இப்போ எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க, பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுல ஒன் ஆஃப் த வெரி சிக்னிபிகண்ட் எக்கனாமிஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஜோசப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2011ல வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவர் ஃபார் த எக்கனாமிக் சயின்சஸ்க்குன்னு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்றாரு. அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து கிளியரா அவரு ஸ்பெசிஃபை பண்றாரு. ஒரு ஜிடிபியை வச்சு நாம வந்து ஒரு நாட்டினுடைய மக்களினுடைய வளர்ச்சியை வந்து நிர்ணயிக்க முடியாது. இது வந்து ஒரு மிஸ்மெஷரிங் அவர் லைஃப்ஸ் தான். அதனால பேரடிம் ஷிஃப்ட் வந்து இதுக்கு தேவை அப்படிங்கறத பத்தி ரொம்ப கிளியரா அதுல ரிப்போர்ட் பண்றாரு. அவர் மட்டும் இல்ல, நிறைய எக்கனாமிஸ்ட் வந்து இதை பத்தி பேசியிருக்கிறாங்க. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சவுத் கலிபோர்னியால ரிச்சர்ட் ஈஸ்டர்லின் அப்படின்ற ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து அட் த நேஷனல் லெவல் ஒரு பேசிக் நீட்ஸ் வர்ற வரைக்கும், இப்ப நமக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குது, நல்ல இருக்க இடம் கிடைக்குது, நல்ல ட்ரெஸ் போட முடியுது, ஒரு சோஷியல் ரெகக்னிஷனுக்கான ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு மேல வரக்கூடிய வெல்த் வந்து எக்கனாமிக் வெல்த் வந்து ஹாப்பினஸை வந்து கீழே கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஈவன் அவருடைய பேர்லயே கூட ஈஸ்டர்லின் பாரடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல நிறைய கண்ட்ரியை வந்து அவங்க டேட்டா வைஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இப்போ நிறைய இடங்கள்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, இஎஸ்ஜி அப்படிங்கிற இந்த 3 எழுத்தை வந்து ரிப்பீட்டடா அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆங்கிள் வந்து பேசப்படுறத பார்க்கலாம். ஸோ இ வந்து என்விரான்மெண்டல், எஸ் சோஷியல், ஜி கவர்னன்ஸ். பட் இதுல வந்து அந்த எஸ் ஃபேக்டர் வந்து ப்ரிடாமினண்டா நம்ம மேல தூக்கி கொண்டு வரல, அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து சஸ்டைனபிளா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சயின்டிபிக்கா டேட்டா வைஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸோட சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் உலகம் முழுவதும் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி நம்ம 2030க்குள்ள நாம வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கிற அந்த எல்லா கோல்ஸும் அது சார்ந்த இண்டிகேட்டர்ஸுமே வந்து இதன் அடிப்படையில தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இது இப்போ 2030க்குள்ள நம்ம கண்ட்ரி வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா இந்தியால நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பின்னாடி இருக்கிறோம். இன்னும் முக்கியமா வந்து அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்ல நாம எங்க இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதுக்கான அந்த டேட்டா கூட நம்மகிட்ட இப்போ இல்ல. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த 17 கோல்ஸும் அதுவுமே வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் பேஸ்டு, சோஷியல் பேஸ்டு, கவர்னன்ஸ் பேஸ்டா அதை பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்தியால எல்லா பட்ஜெட் அலோகேஷனுமே இன்னைக்கு வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் பத்தி பார்க்கும்போது அதுல வந்து ஒரு 6 ஹாப்பினஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து முக்கியமா சொல்றாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்டே வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்படுது. அந்த வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ், அந்த 6 இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, முக்கியமா ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா, ஒரு டீசன்ட் லிவிங்க்கு போதுமான பொருளாதாரம் வேணும், ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் வந்து ஒரு ஹெல்தி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இருக்கணும், ஜெனராசிட்டி இருக்கணும், நம்மளோட வாழ்க்கையில நமக்கு என்ன வேணுங்கிறத தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கணும், கரப்ஷன் இருக்கக்கூடாது, ஒரு சோஷியல் சப்போர்ட் உள்ள ஒரு சொசைட்டி வந்து நமக்கு இருக்கணும். ஸோ இந்த 6 தான் இண்டிகேட்டர்ஸா வந்து திரும்ப திரும்ப டேட்டா வைஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் ஜிடிபி பெர் கேபிட்டாவுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குள்ளாகிற ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இப்ப வந்து ஜிடிபி பெர் கேபிட்டாவோட கால்குலேஷனே வந்து தனி மனித வருமானம் அப்படின்னு அதை நம்ம சொன்னா கூட ஜிடிபியை வந்து டோட்டல் ஜிடிபில இருந்து டோட்டல் பாப்புலேஷனை டிவைட் பண்ணி அதுல இருந்து தான் வந்து அந்த ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா வந்து கொண்டு வராங்க. அப்ப இது உண்மையான வளர்ச்சியா இருக்காது, இதையுமே வந்து நாம எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிற அதுக்கான டிபேட்ஸ் வந்து நிறைய போயிட்டு இருக்கு. ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்ப அம்பானியோட சேலரியையும் இப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒரு சாதாரண விவசாயியோட சேலரியையும் கூட்டி அவங்கள டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு போட்டா இவங்களுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்ன, இந்த விவசாயியோட பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அம்பானியோட பெர் கேபிட்டா இன்கம்க்கு ஈக்குவலான ஒரு பெர் கேபிட்டா இன்கம் இந்த விவசாயியும் சம்பாதிக்கிற மாதிரி வந்துடும். அப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன செக்டார் மட்டும் அளவுக்கு அதிகமா வளர்ச்சி அடைஞ்சு அவங்க வந்து இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியையே வந்து அந்த ஒரு 10-20 தொழில் அதிபர்களும் இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸும் தான் கொண்டு வருது அப்படிங்கிற அடிப்படையில நம்ம அந்த வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய இன்கமையும் இந்த ஒரு அடித்தட்டு மக்களுடைய இன்கமையும் பார்க்கும்போது அது ஒரு ஓவரால் வந்து ஒரு நல்ல ஜிடிபி பெர் கேபிட்டாவும் இந்தியால இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்குது.
ஆனா எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ஹியூஜ் கேப் இருக்கு. அந்த ஒரு ஒரு ரிச் பீப்புளோட செக்டாருக்கும் புவர் பீப்புளுக்கு இருக்கிற செக்டாருக்கும் ஒரு ஹியூஜ் கேப் இருக்கு. இந்த கேப் வந்து ஆரோக்கியமானது இல்ல. கேப் அதிகமாக அதிகமாக அந்த நாட்டினுடைய வெற்றியோ, வளர்ச்சியோ, அந்த ஹாப்பினஸோ வந்து பாசிட்டிவா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்ப நீங்க ரீசென்ட்டா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கல்யாணம் வந்து நம்ம எல்லா சோசியல் மீடியாக்கள்லயும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஒரு ப்ரீ வெட்டிங்க எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. பட் அதுலயுமே வந்து ஒரு ஆனந்த் அம்பானியோட ஸ்பீச்ச நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவரு ஒரு உலகத்துல மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் ஒருத்தர்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு வீட்ல பிறந்த ஒரு அ ஆனந்த் அம்பானி வந்து, நான் என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து ரோஸ் பெட்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவருடைய பேச்ச கேட்டு ஒரு எமோஷனலா ஒரு 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 அழக்கூடிய ஒரு இத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஏன் வந்து அப்போ மணி வந்து அவங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷத்த குடுக்கல? ஏன் இவ்வளோ நீங்க இந்த கீ இண்டிகேட்டர்ஸ பார்த்தோம்னா, இது ஏன் இவங்களோட வாழ்க்கையில அந்த மணி வந்து குடுக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாகுது. சோ நான் வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காம ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். சோ பெர்சீவ்டு கரப்ஷன் எந்த கண்ட்ரில வந்து கரப்ஷன் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு அவங்க பெர்சீவ் பண்றாங்களோ, அந்த கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகுறதுக்கோ, இல்ல அவங்க வந்து அந்த நாட்டுல உள்ள மக்கள் ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கோ வாய்ப்புகள் குறைவுன்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து ஒரு கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ். அதே மாதிரி ஒரு எமர்ஜிங் ஒரு நியூலி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ப்ளூல இருக்குது. சோ நீங்க இந்த லாஸ்ட் கிரீன் கலர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இத பார்த்தோம் அப்படின்னா, இவங்க தான் இந்த கண்ட்ரீஸ் தான் வந்து ஆக்சுவலா ஹாப்பினஸ்ல வந்து ரேங்கிங்ல எப்பவுமே டாப்ல இருக்கிறாங்க. இப்ப பின்லாந்து வந்து 7வது வருடமா இந்த வருஷம் வந்து 2024லயும் டாப்ல வர்றாங்க. 2வது டென்மார்க் வராங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு க ட எங்க வந்து கரப்ஷன் கம்மியா இருக்கோ அந்த கண்ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப ப்ராஸ்பெரிட்டியும், ஹாப்பினஸும் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. இப்ப 2023 கடந்த வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்தியா வந்து 126வது இடத்துல இருக்குது. பின்லாந்து நம்பர் 1, யுஎஸ் 15வது இடம். இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப 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 பின்னாடி இருக்கிறோம். நெறைய நேரங்கள்ல நாம வந்து பாகிஸ்தானையும், ஸ்ரீலங்காவையும் நம்மளுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாரி பங்களாதேஷ் எல்லாம் நம்ம அப்படி ரேட் பண்ணியிருக்கிறோம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி பங்களாதேஷ் இந்த வருஷம் கீழ போயிட்டாங்க. பட் நம்ம வந்து 126வது இடத்துல 2023வது வருஷத்துல இருந்திருக்கிறோம். இந்த வருஷத்தினுடைய ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சோ கடந்த வருஷம் இத வந்து ஆன்லைன்ல வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. எல்லாருக்கும் இது கிடைச்சது. இந்த வருஷம் வந்து பிசிக்கலா வந்து அதனுடைய லான்ச் ஈவென்ட்ட வச்சிருந்தாங்க. சோ இந்த வருஷமும் அதே இந்தியா வந்து 2024ஆம் ஆண்டுலயும் 126வது இடத்துல தான் இருக்குது. சோ நீங்க வந்து வேர்ல்ட் ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்ன்னு நீங்க நெட்ல போட்டீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு அதனுடைய ரிப்போர்ட் காப்பி வந்து அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க அத போய் படிச்சு பார்த்து அதுல மோர் இன்சைட்ஸ் வி கேன் கெயின். சோ இதுல பார்த்தோம்னா, ஒரு வந்து அதே அந்த டாப் 10 கண்ட்ரீஸ் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட கோவிட்க்கு முன்னாடில இருந்தே அதே கண்ட்ரீஸ் தான் வந்து டாப் ரேங்கிங்ல இருக்கிறாங்க. சைனா 60வது இடத்துல இருக்கிறாங்க. நேபாள் 93 பிளேஸ்ல இருக்கிறாங்க. பங்களாதேஷ் வந்து கடந்த வருஷத்த விட இந்த வருஷம் கீழ வந்திருக்கிறாங்க. ஸ்ரீலங்காவும் அதே மாரி ரொம்ப கீழ வந்துட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் ரீசென்ட்டா ஸ்ரீலங்கால உள்ள எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் அதெல்லாம் இருந்தனால, அவங்க இந்த வருஷம் வந்து கீழ வந்திருக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு இது நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனாலும் ஓவராலா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லா ரீஜியன்லயுமே வந்து விமன் வேர் லெஸ் ஹாப்பியர் தேன் மென் அப்படின்றது வந்து ரிப்போர்ட்ல வந்திருக்குது. பட் எவ்வளவு தூரம் விமன் வந்து ஹாப்பியரா இருக்கிறாங்களோ, அவ்வளவு தூரம் அந்த ஓவரால் ஹாப்பினஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும். சோ இது கண்டிப்பா வந்து அந்த விமன்க்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. நிறைய மைக்ரேஷன் அண்ட் ஹாப்பினஸ் நிறைய நாடுகள் வந்து அந்த நாட்டுல வந்து மைக்ரேட் ஆகி அங்க வந்தவங்களையும் அவங்களோட ஹாப்பினஸையும் அசஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, ஒரு நாட்டுல அவங்க வாழ்றவங்க மட்டும் இல்லாம அந்த நாட்டுல குடியேறினவங்களுடைய ஹாப்பினஸும் நல்லா இருந்ததுன்னா தான் அந்த நாடு வந்து உண்மையிலே ப்ராஸ்பெரிட்டி இருக்கு, அவங்க டெவலப் ஆயிருக்காங்க, சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு. அப்படி எதுக்காக இந்த மக்கள் வந்து மைக்ரேட் ஆகுறாங்க? ஒண்ணு வந்து நம்ம ஏற்கனவே வாழக்கூடிய அந்த இடம் வந்து வாழ தகுதி இல்லாத இடமா, அவங்களுக்கு ஒரு த்ரெட்டனிங்கா இருக்கலாம். அது போரா இருக்கலாம், கிரைசிஸா இருக்கலாம். சோ வேற ஏதாவது கிரைசிஸா இருக்கலாம். சோ அவங்க வந்து அதனால குடியேறுறாங்க. அல்லது இப்போ இருக்கிற நான் வாழ்ற இடத்தை விட, நான் இன்னொரு இடம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய குடுக்கக்கூடிய, ஒரு லைஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன குடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமா அவங்க பெர்சீவ் பண்ணலாம். சோ இப்படி நெறைய பேர் வந்து மூவ் பண்றவங்களையுமே வந்து அவங்க நாடுகள்ல வந்து அவங்களோட ஹாப்பினஸ வந்து அசஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல வந்து நிறைய நம்ம பேசப்படுற விஷயம் சிஏஏ. நிறைய பேர் வந்து அது சிஏஏ வந்து வேண்டான்னு சொல்லக்கூடிய குரல்கள் வந்து நிறைய ஓங்கி ஒலிக்குது.
ஏன் வந்து பீப்புள் வந்து எஜிடேட் ஆகுறாங்க, ஏன் வந்து சிஐஏ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து மைக்ரேட் ஆனவங்களை வந்து திரும்பி அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையிலே ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியை வந்து அதை எழுப்புது. சோ ஆனா மத்த வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த மட்டும் ஹாப்பினஸ் எக்கனாமியை பொறுத்த மட்டும் அந்த நாட்டுல ஒரு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்காகவோ இல்ல ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்காகவோ அவங்க வந்து குடியேறினாங்கன்னா அவங்களோட ஹாப்பினஸும் ரொம்ப முக்கியம், பாதுகாக்கப்படணும்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றின இந்த குளோப்ல வந்து ஆஹ் யார் யாரோ இருந்திருப்பாங்க. மலையா இருந்த இடம் கடலாகுது, கடலா இருந்த இடம் மலையாகுது. சோ எப்படி யார் வேணா இந்த இடத்துல இருந்திருக்கலாம். சோ அதனால இவங்களோட தான் அப்படின்னு ஓன் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப குறைவு. இப்போ இப்ப நீங்க குமரி கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடலுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குமரி கண்டமே வந்து மடகாஸ்கர்ல இருந்து ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் இருந்ததுன்றாங்க. இன்னைக்கு நீங்க மடகாஸ்கர்ல தமிழ் பேசுறவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆஸ்திரேலியால நிறைய தமிழ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஆஸ்திரேலியால இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர் வந்து பார்த்தா நம்ம இந்தியாவினுடைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. சோ அதனால எது எந்த எல்லாருக்குமான ஒரு இடமா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறதா அந்த ஹாப்பினஸ் எக்கனாமியோட ஒரு முக்கியமான கான்செப்டா இருக்கு. மியூட் பண்ணிக்கலாமா எல்லாருக்கும்? சோ எதுக்கு இப்ப வந்து நீங்க இப்போ இந்த ஸ்ரீலங்கன் ரெஃப்யூஜிஸ பார்க்கும்போது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்ப எதுக்காக அவங்க இங்க வந்தாங்க? ஒண்ணு வந்து அவங்க நாட்டுல இருக்க முடியல, அல்லது இங்க வந்தா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வாழ்விடம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க. ஆனா அவங்க இங்க இப்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா? அவங்க திரும்பி போறதுக்கு விரும்புறாங்களா? அப்படின்னு கேட்டா இதெல்லாமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு இவங்க திரும்பி போனா அங்க இருக்கிற மக்கள் சந்தோஷமா இருப்பாங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்குது இந்த ஹாப்பினஸ் எக்கனாமியை பொறுத்த மட்டும். இப்ப நான் ஒரு சில ஆஹ் இந்த ஸ்ரீலங்கன்ல இருந்து இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கேம்ப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலரை பார்த்து பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க போன தலைமுறையில எங்க அப்பா அம்மா நாங்க குழந்தைங்களா இருக்கும்போது கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க, நாங்க இங்க இப்ப வளர்ந்து எங்களுக்கு குழந்தைங்க வந்தாச்சு, அவங்களுக்கு இந்த ஊர் தான் தெரியும், அந்த ஊருக்கு நாங்க இனி திரும்பி போறோம் அப்படின்னா நாங்க திரும்பியும் அங்க வந்து ஒரு ரெஃப்யூஜி மாதிரி தான் நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. சோ அதனால ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஹாப்பினஸும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நாட்டுல வந்து இருக்கக்கூடிய மத்த எல்லாரையுமே இம்பாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிஸ்க் வந்து இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஆனா நிறைய இன்னைக்கு வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப வேகமா ஒரு ஜிடிபியை நோக்கி டெவலப்மெண்ட்னு வேகமா போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கிறோம். ஆனா டெவலப்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா வித்தவுட் எனி காஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் வர்றதில்ல. அப்ப அது அந்த காஸ்ட் என்ன? பீப்புளா, என்விரான்மெண்டா, எதை கொடுத்து எதை வாங்க போறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து அந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மத்த நாடுகள்ல அவங்க அவங்க செய்த தவறுகள்ல இருந்து கத்துக்கிட்டு நாம நிறைய விஷயங்களை நம்ம இங்க வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நீங்க இப்போ யுஎஸ்க்கு போய் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஃபண்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நிறைய சைட்ஸ் வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அந்த ஏரியாக்கள்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்திருக்குது, அவங்க வந்து அதை அப்படியே அபண்டன் பண்ணி போட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு எக்கச்சக்கமான ஒரு நேஷனல் ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்ன கிரியேட் பண்ணி அதுல வந்து எல்லா எவ்வளோ சைட்ஸ் வந்து ஒரு இம்பாக்ட வந்து கிரியேட் பண்ணுது, ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ஸ்லயோ சொசைட்டிலயோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கோ இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கறத ஒரு நேஷனல் ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்னு ஒண்ணு தயார் பண்ணி அதுல ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 945 சைட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணக்கூடிய சைட்ஸ் ஆகும். மத்த சூப்பர் ஃபண்ட் சைட்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் இல்லைன்ற மாதிரியும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணி இதுக்கு வந்து இதை ஏன் சூப்பர் ஃபண்ட் சைட் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு மத்த இடங்கள்ல நாம போட வேண்டிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட இந்த இடத்த ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இடங்களா மாத்தணும்னா ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இப்ப இதை யாரு செய்வாங்க, யாரு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் செய்துட்டு போன டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பண்ணிட்டு போன ஒரு விஷயத்துக்காக எல்லாரும் அந்த அவங்களுடைய வரியை கட்டி பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனால இப்போ இன்னைக்கு வந்து யூஎஸ்ல என்னன்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை கொண்டு வந்துச்சோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி இதை சரி பண்ணுமா, இல்ல கவர்மெண்ட் இதை கொடுப்பாங்களா, இல்ல மக்கள் டாக்ஸ்ல இருந்து கொடுப்போமா? இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிபேட்டா இருந்துட்டு இருக்குது. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க, இல்ல அந்த இடங்களை இன்னொருத்திட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க இது நாங்க பண்ணதில்லை, இதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க பண்ணது, சோ நாங்க இதை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க முடியாதுன்னு. சோ இது ஒரு பெரிய மெனேஸா இருந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காஸ்ட் வந்து இதை கொடுத்துட்டு இருக்குது. சோ இது பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ்ல எந்த இடங்கள்ல வந்து அந்த சூப்பர் ஃபண்ட் சைட்ஸ் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா பாத்தீங்கன்னா நியூயார்க் இங்க இருக்கு.
ஸோ நியூயார்க் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டி வந்து டெவலப் ஆகுறதுக்காக அதை சுத்தி உள்ள நிறைய இடங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்டை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுல வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து ப்ரப்போஸ்ட் என்பிஎல் லிஸ்ட், கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது வந்து ஆல்ரெடி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு கிளீனப் ஆக்டிவிட்டிஸ் முடிச்சு கிளீன்டுன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணது. ரெட் கலர்ல இருக்கிறது இப்ப கரண்டா லிஸ்ட்ல இருந்து அதற்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து அவங்க கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இப்ப நீங்க தூத்துக்குடி மாதிரி நகரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 200க்கும் மேற்பட்ட ரெட் லிஸ்டட் ஃபேக்டரிஸ் இருக்கு. நிறைய ஆஷஸ் இப்ப நீங்க எண்ணூர் பாத்தீங்கன்னா எண்ணூர், பக்கிங்ஹாம் கெனால் இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெர்மல் பிளான்ட்ல இருந்து நிறைய சாம்பல்களை வந்து சோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலயுமே வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காஸ்ட்டை நம்ம கொடுக்குறோம். அது என்ன காஸ்ட், அது இல்லாம நாம எப்படி நம்ம ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம எப்படி நம்ம டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கறதா இந்த ஹாப்பினஸ் எக்கனாமி வந்து வலியுறுத்துது. சோ இது பாத்தீங்கன்னா இது நியூயார்க். சோ இந்த நியூயார்க் சுத்தி தான் பெரும்பாலான சூப்பர் ஃபண்ட் சைட்ஸ் யூஎஸ் பொறுத்த மட்டும் இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து ஒரு அதற்கான பட்ஜெட்ஸை வந்து அலோகேட் பண்ணி ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் வந்து சானிடேஷன், ஒரு நல்ல குடி தண்ணீர் வந்து கொடுக்கறத பத்தி உள்ள திட்டத்தை சொல்றேன். பெரும்பாலான திட்டங்கள் 90% மேற்பட்ட திட்டங்கள் எந்த ஒரு பிளானிங்கும் இல்லாம அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொடுக்கப்படுது, ஃபண்ட் அலோகேஷன் பண்ணப்படுது. இப்ப நீங்க 2013ல 96,000 கோடி ரூபாய் வந்து இந்த ஜல் ஜீவன் மிஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வருஷம் 98,000 கோடி ரூபாய். ஒரு சின்ன வார்டுல 300 வீடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன வார்டுல 18 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. ஏற்கனவே ஒரு பைப் லைன் இருக்கு, அதுக்கு இடையில போய் சின்ன சின்னதா சொருகி வச்சுட்டு போறாங்க. திரும்ப வந்து அதுக்கு எந்த ப்ளூ பிரிண்டும் கிடையாது. இனி அடுத்தடுத்து வேற டெவலப்மெண்ட் வரும்போது அவங்க அதை உடைச்சு எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. சோ பெரும்பாலான கிராமங்கள்ல இன்க்ளூடிங் நகர்ப்புறங்களையும் பார்த்தோம்னா இந்த பல ஆயிரம் கோடி பட்ஜெட் வந்து இன்னைக்கு அடுத்து இதுக்கு திருப்பி இன்வெஸ்ட் சஸ்டைனபிலிட்டினாவே ஒரு தடவை ஒரு வேலையை செய்துட்டோம்னா அது அடுத்த 100-150 ஆண்டுகளுக்கு நம்ம அந்த வேலையை செய்யக்கூடாதபடிக்கு இருக்கணும். ஆனா இந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஜல்ஜீவன் மிஷன்ல ஒரு தடவை பைப் லைன் கொடுத்தது அதை இப்பவே வந்து நிறைய பேர் பிச்சுட்டு போயாச்சு. அதுல இருக்கக்கூடிய மீட்டர் வச்சிருக்கிறாங்க. மீட்டர் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து எப்படி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி அந்த தண்ணி வந்து எவ்வளவு கன்சம்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத முதல்ல அசஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து அதை வந்து ஒரு பெய்டு கமாடிட்டியா வந்து அதை கொண்டு வர்றதுக்காக தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதுவுமே வந்து இன்னைக்கு போடக்கூடிய இவ்வளவு கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வேலை செய்யுமா, இது நிரந்தரமா, சஸ்டைனபிளா அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டினா தான் இருக்குது. சோ இது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீமுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த ஒரு ரிசர்ச்சுக்கும் எவிடன்ஸுக்கும் டேட்டாக்கும் பாலிசிக்கும் கைட்லைன்ஸுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் ஒரு கனெக்டுமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ரெண்டாவது கன்வர்ஜென்ஸும் இல்லாம இருக்குது. அதனால அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நாட்டுல ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா இருக்குது, அது எவ்வளவு தூரம் வந்து நமக்கு ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு வந்து பீப்புளோட ஹாப்பினஸ் ப்ரமோட் பண்றதுக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. சோ இந்த அடிப்படையில தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம உவகை ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன்ல வந்து நம்ம அந்த ஹாப்பினஸ் எக்கனாமியை ப்ரமோட் பண்ணணும். மத்த கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை எடுத்துட்டு வந்து அதுல அவங்க பண்ண தவறுகளை நம்ம திருப்பி பண்ணாம அந்த ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயங்களை நம்ம ஒரு சஸ்டைனபிள் மாடல்ல வந்து கொண்டு போகணும். இந்த ரிசர்ச்சுக்கும் பாலிசிக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய கேப்பையும் அந்த இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் கோஆர்டினேஷன் அந்த கன்வர்ஜென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேப்பையும் வந்து நம்ம குறைக்கும் போது நம்ம போடக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நம்ம உழைச்சு கொடுக்கக்கூடிய இந்த வரி வந்து ஒரு சஸ்டைனபிளா ஒரு மாடலா உருவாகும். அதன் மூலமா வந்து டெஃபினட்டா அந்த சோசியல் காம்போனன்ட், அதாவது இந்த ஹாப்பினஸ் வந்து நம்ம ப்ரமோட் பண்ண முடியும் நம்ம இந்தியால அப்படிங்கிறதுக்காக ஒர்க் பண்றோம். ஸோ வி வாண்ட் டு எம்பவர் ஹாப்பினஸ் டு இன்ஸ்பயர் சேஞ்ச். டெஃபினட்டா எல்லாருமா சேர்ந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது இத சீக்கிரமே ஒரு 40 வருஷம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு கொஞ்சம் அந்த ப்ராசஸை வந்து ஆக்சிலரேட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, Dr. Vidubala, for your insightful presentation. Dear delegates, if you have any questions, kindly share it in the chat box or send it to the WhatsApp number 8148699354. I repeat, 8148699354. The number will also be posted in the chat box. Let's move to the next presentation. Education is fundamental to unlocking happiness and empowering individuals with knowledge, skills, and opportunities for personal growth and societal well-being.
UNESCO launched the Happy Schools project in 2014 and introduced a learning toolkit in 2022, promoting a gentle lifelong learning process. These initiatives contribute to building a more inclusive future with reduced economic disparities and increased social inclusivity. Ms. Jayashree from the Agaram Foundation has demonstrated tireless dedication to reforming Tamil Nadu's education system, striving to instill confidence and happiness in children. Thousands of first-generation students have confidently climbed the ladder of life, graduating and succeeding, thanks to her systematic problem-solving approach and solutions. May I now invite Ms. Jayashree to share her expertise on happy education. Good evening. Thank you, Abhishara, for the introduction, which I don't know if really worth of, but thank you so much for it anyways. So, Elarkum Vanakkam. It's definitely a pleasure to be here amongst all of you to share what our experience on education and happiness is like. So, நான் ப்ரெசன்டேஷனாக பண்ண போகிறது கிடையாது, நோ பிபிடி. ஸோ வித்தவுட் விச் இது மோர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ரியாலிட்டிஸை தான் எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Hope I'm audible. ஏதாவது நான் பேசுறது கேட்கல அப்படின்ற மாதிரி யாருக்காவது இருக்கா? Can I just go ahead? No, you're audible, ma'am. Yes, you can go ahead. Thank you. So, happiness அப்படின்ற வார்த்தையே நம்மளுக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துல இருக்கு. அதாவது அவங்களா இருந்துட்டாங்கன்னா ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க. எங்கேயுமே இன்னைக்கு நம்மளோட ஸ்கூலிங் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து 5-6 போர்டு இருக்கு அண்ட் ஒரு 52 5-6 சிலபஸ் இருக்கு, 52 போர்ட்ஸ் இருக்கு. இந்தியான்ற ஒரு நாடுக்குள்ள நம்ம இவ்வளோ போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன், அது இல்லை அந்த ஒரு போர்டுக்கு ஒரு கரிக்குலம், அந்த ஒரு கரிக்குலம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குள்ள நிறைய டீப் டைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அதுல தமிழ்நாடுன்ற ஒரு இடத்த எடுத்து அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்கிற அனுபவத்துல இருந்து மட்டும் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். We've been intensively part of the curriculum development of the state. ஒரு கரிக்குலம் டெவலப் பண்ணும்போது இங்க வந்து மேக்ஸுக்கு பண்றோம், பிசிக்ஸ்க்கு பண்றோம், கெமிஸ்ட்ரிக்கு பண்றோம், சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு பண்றோம். ஆனா இது எதுலேயுமே பிள்ளைங்களோட யாருக்காக நம்ம அதை வேலை செல்றோமோ, at the end of the day we work for the children. ஸோ அந்த சைல்ட் சென்ட்ரிக்கான கரிக்குலமோ இல்லை அந்த குழந்தைங்களோட சந்தோஷத்தையும் சேர்த்து இந்த கரிக்குலம் ஏதோ ஒரு இடத்துல உள்ளடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் கூட என்னோட இந்த 20 வருஷ அனுபவத்துல கண்டிப்பா நான் பார்த்ததே கிடையாது. மேக்ஸ் எவ்வளவு தூரம் இன்டென்சிவா கொண்டு போகலாம், எப்படி வால்யூம் 1 வால்யூம் 2 பிரிக்கலாம், சயின்ஸை எப்படி அதை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு இவ்வளோ எல்லாமே யோசிச்சிருக்கோம். அதுக்குள்ள அவ்வளோ இன்டென்சிவான இப்போ நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணினா எப்படி நம்ம கம்ப்ளீட்டா சிலபஸ் ரெடி பண்ண முடியும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா ஒரு இடத்துல கூட பிள்ளைங்களோட சந்தோஷத்தை ஆர் தி சில்ட்ரன் ரியலி ஹாப்பி அப்படின்ற அண்ட் ஹவு டு வி மேக் தம் ஹாப்பி. ஒரு கரிக்குலம் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணும்பொழுது அப்படின்ற இடமே அந்த கரிக்குலம் வாட் இட் கம்யூனிகேட்ஸ் டு தி சில்ட்ரன், அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் கொடுக்குது, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அவங்களை எம்பவர் பண்ணுது, அவங்களை எப்படிப்பட்ட மனிதர்களா மாத்துது அப்படிங்கறத ஒரு கரிக்குலமோட பேஸ். தட்ஸ் வாட் எஜுகேஷனோட பேஸ். கரிக்குலம் மட்டும் இல்லை, எஜுகேஷனோட பேஸ். அந்த எஜுகேஷனை நம்மளால கொடுத்துட முடியுதா இன்னைக்கு இந்தியால, தமிழ்நாடுல அப்படின்னு சொன்னா அந்த கேள்வியோட தான் இந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம கண்டிப்பா கனெக்ட் பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம ஹாப்பினஸ் கரிக்குலம் பத்தி பேசும்போதோ இல்லை ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் பத்தி பேசும்போதோ கரப்ஷன் பத்தி பேசுறோம், அவங்களோட பர்சனாலிட்டி, இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டி என்னவா இருக்கு அப்படின்றத பத்தி பேசுறோம். அப்ப இது எல்லாத்தையுமே பேசும்போது இதெல்லாம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்க முடியும்னா ஒரு பள்ளியில இருந்து ஆரம்பிக்க முடியும், ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து ஆரம்பிக்க முடியும். அப்ப அந்த ஸ்கூல் என்னவா இருக்கு, அந்த எஜுகேஷன் என்னவா இருக்கு இன்னைக்கு அப்படிங்கிற கேள்வியில இருந்துதான் நம்மள இதை கனெக்ட் கூட பண்ண முடியும் இந்த டாட்ஸை. அப்ப அந்த கேள்வி என்னவா இருக்கு, இன்னைக்கு எஜுகேஷன் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பசங்க, ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க கிட்ட இன்ஃபேக்ட் நேற்று ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருந்தது. அதுல சும்மா நான் இன்னைக்கு இது இருக்குன்றதுனால சும்மா அந்த கேள்வி கேட்டேன், உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கல்வின்றது என்ன அப்படின்ற கேள்வியை கேட்டோம். தினம் அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம், பட் reassuring that the children are still looking at it the same way. அந்த கேள்விக்கு பிள்ளைக்கு சொன்ன பதில்ங்கிறது, நான் போனோம் சம்பாதிக்கணும், சம்பாதிக்கிறதுக்கு எனக்கு படிப்பு தேவை. ஸோ படிப்புங்கிறத நான் எங்க எதோட கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, எஜுகேஷன்ங்கிறத நான் எதோட கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா நான் சம்பாதிக்கிறதோட கனெக்ட் பண்றேன். அது அதோட ஒரு பங்கு. ஒரு எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம்ங்கிறது எஜுகேஷனோட ஒரு பங்கு. ஆனா அதை மட்டுமே நம்ம கொடுக்குற அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு எஜுகேஷனை பிள்ளைங்களுக்கு கடத்தி இருக்கோம், டிரான்சாக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அவங்களுக்குமே புரிய வச்சிருக்கோம். பட் வாட் இஸ் எஜுகேஷன் அதர்வைஸ், வாட் இட் கேன் டூ அப்படின்ற கேள்வியோ பதிலோ டிஸ்கஷனோ இங்க பாலிசி மேக்கர்ஸ் அளவுலையோ இல்ல ஒரு அரசு கவர்னன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அளவுலையோ யார் அளவுலையுமே அதுவா நடக்கிறதே கிடையாது.
இங்க பாலிசி மேக்கிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்குள்ளயுமே நம்ம நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பேசிட்டு இருக்கோம். பட் எந்த இடத்துலயுமே பிள்ளைங்களோட சந்தோஷத்துல இருந்து அடுத்த தலைமுறையோட வளர்ச்சிக்காக நம்ம எஜுகேஷன் யோசிப்போம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது. நம்மளோட சொசைட்டியோட ப்ளூராலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ப்ளூராலிட்டி ரெப்ரசென்ட் பண்ற விஷயம் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு கொடுக்குதா? நம்ம சொசைட்டியோட ஒரு செக்யூலரிசம் இருக்கு, ஒரு சோசியலிஸ்ட் கண்ட்ரி, நம்ம ஒரு செக்யூலரிஸ்டிக் கண்ட்ரி, நம்ம அதை கொடுக்குற மாதிரியான எஜுகேஷன் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இருக்கா? அப்ப இது எதுவுமே இல்லாத ஒரு எஜுகேஷன் அவங்க வெறும் மார்க் மட்டுமே எடுக்கக்கூடிய நபர்களா மாத்துறதுக்கு மார்க். அண்ட் இன்னைக்கு ரொம்ப இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர், நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு 5-6 போர்டு இருக்கு. இந்த 6 இதுவும் 52 போர்டும் இருக்கு. இந்த 6 சிலபஸ்ல 52 போர்டுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு விஷயம் இங்க என்ன சொல்ல வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ இதுல இருந்து அவங்க co-scholastic activities ஒரு விஷயம் சொல்றோம் இல்லையா, which includes playing, which includes sports, which includes art, which includes craft, which includes exposure, which includes a lot of other things. education இன்னைக்கு ஹோலிஸ்டிக்கா இல்லன்றதா நம்ம தொடர்ச்சியா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அப்போ இந்த co-scholastic activities வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இருக்கு, அது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பிரைவேட் என்ஷூர் பண்ணிடுறது அப்படின்றனால தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், ஒரு குறைந்தபட்சம் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய பெற்றோர்கள் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க பிள்ளைங்களை கொண்டு போய் ஒரு பிரைவேட் சிஸ்டம்குள்ள தள்ளுறாங்க. ஏன்னா அங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது கொடுத்துடுறாங்க. ஆனா ஒரு அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பள்ளிகள்ல இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கிடையாது. அதனால அவங்க ஹோலிஸ்டிக்கா பிள்ளைங்க வளர்றது கம்மி அப்படின்ற மித்தோட தான் இன்னைக்கு நம்ம பெரும்பான்மையா நம்ம எல்லாருமே இந்த சமூகத்துல வாழறோம். சோ அதே மாதிரியான நம்பிக்கையோட அவங்க போய் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல வரைக்கும் சேர்த்துறாங்க. பிரைவேட் ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். பட் அதுல ரொம்ப கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்லயோ ஒரு ஆர்ட்லயோ ஒரு குழந்தை பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க, அவங்க ஏறுறாங்க, டான்ஸ் ஆடுறாங்க, இல்ல அவங்க ஏறுறாங்க, அவங்க இன்னொரு ஸ்போர்ட் ஒன்று ஆடுறாங்க, அவங்க அதுல தோத்துட்டாலோ இல்ல அவங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த டான்ஸையோ அந்த விஷயத்தையோ சரியா பண்ணலனாலோ கீழே பேரண்ட்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க, கீழே வந்த உடனே அந்த பிள்ளைங்களை சாரி ஃபார் தி வேர்ட்ஸ் ஐ அம் யூசிங், பட் நான் கண் கூட பாக்குற காது பட நம்ம கேட்கிற விஷயம், இரும மாடே ஏன் அந்த விஷயத்தை நீ விட்டுட்ட அப்படின்றதான் பிள்ளைங்களோட நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப அந்த எதையும் சந்தோஷமா பண்ண முடியாது. ஒரு குழந்தை இன்னைக்கு எதை சந்தோஷமா பண்ண முடியும்? The children have completely lost interest on education, but they're still inclined to learning. Learning மேல அவங்களுக்கு அக்கறை உண்டு, learning அவங்களை எக்ஸைட் பண்ணுது. ஆனா கல்வி அவங்களை எக்ஸைட் பண்ணல. அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம தாண்டிட்டோம். பிள்ளைங்களுக்கு கல்வி எக்ஸைட் பண்ற விதத்துல நம்ம கொடுக்கவே கிடையாதுங்க. ஒரு சின்ன இன்னொரு உதாரணம் மட்டும் சொல்ல நினைக்கிறேன். ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது இன்னைக்கு 2 வயசுலயே ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க, 2.5 வயசுலயே ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க, எல்கேஜில இருந்தே ஸ்கூல்ல படிக்கணும், ப்ரீகேஜி எல்கேஜி கூட கிடையாது, ப்ரீகேஜில இருந்தே ஸ்கூலுக்குள்ள போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு புஷ் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கோம் பிள்ளைங்களுக்கு. 2.5 வயசுல ஸ்கூலுக்கு போயிடுறாங்க. 2.5 வயசுல அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கிற இடத்துல ஒரு செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி கண்டிப்பா உண்டு. ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கும், அந்த குழந்தைக்கு ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்காது, அது வீட்டுல இருக்கிற கம்ஃபர்ட் வெளியில கிடைக்காது. அண்ட் அது யார் ரொம்ப சேஃப்னு குழந்தை நம்ப முடியுதோ, அம்மாவோ அப்பாவோ அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய நபர்களோ, அவங்க இல்லாம இன்னொரு நபர்கள் கிட்ட போறாங்க. ஸோ அந்த குழந்தை டசன்ட் ஃபீல் சேஃப், அதனால ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு அழறாங்க. சரி, அந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு குழந்தைக்கு ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அவங்க ஒரு 17-18 வயசு வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ள இருக்கிறாங்க. அந்த 17-18 வயசு வரைக்கும் அவங்க ஸ்கூலுக்குள்ள இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக என்னைக்காவது பிடிக்குதா? எங்கேயாவது எக்ஸைட் ஆகுறாங்களா? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பிள்ளைங்க ஆரம்பிச்சு, நம்ம பாக்குற பிள்ளைங்க ஆரம்பிச்சு, நம்ம வேலை செய்யற பிள்ளைங்க ஆரம்பிச்சு, எல்லாருமே இன்னைக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளுமே நினைக்காத பிள்ளைங்களே கிடையாது. அப்போ ஒரு கல்வி அவங்களை எந்த இடத்துலயுமே எக்ஸைட் பண்ணல, அவங்களை முழுமையா மகிழ்ச்சியா இருக்க விடல அப்படின்னு சொன்னா அப்ப என்ன கல்வி? இன்னைக்கு நம்ம ஃபின்லாந்து பேசுறோம். இன்னைக்கு as such ரிப்போர்ட்டும் வந்திருக்கு. The first place is again being taken by Finland. நம்ம 126ல இருக்கிறோம், ஃபின்லாந்து பேசிட்டே இருக்கோம். ஃபின்லாந்துல போகும்போது நான் 2 முக்கியமான விஷயங்கள் கவனிச்சேன், which was very important. ஒரு 7 வயது வரைக்கும் பிள்ளைங்க விளையாடுறது அப்படிங்கறதா அங்க அடிப்படையே. ஒரு விளையாட்டா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா செய்யறதுங்கிறதா அடிப்படையே. அவங்க கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் திணிக்காம, எல்லா கரிக்குலத்தையும் அவங்க தலையில திணிக்காம, உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது நீ குறைந்தபட்சம் 10 மணி நேரம் நீ 10,000 hours you have to spend to become master in it. So அதை நோக்கி நீ அதுக்கப்புறம் தயாராகு அப்படின்னு 7 வயசுக்கு அப்புறமா பிள்ளைங்களை அதுக்கு தான் தயார்படுத்துறாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இன்னைக்கு வந்திருக்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்ல வந்து 10th place is taken by Australia, which I'm taken for surprise. நான் ஒரு வருஷமும் பார்க்கும்போது ஆஸ்திரேலியாக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்கும்போது எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாதிரி தான். இதே ஒரு விதமான ஒரு கமர்ஷியலைசேஷன் அதுல இருந்துட்டே இருக்கும். so much so are the government schools, the public schools, so much so is the private education system. So அதை தாண்டி it is the okay, at least இந்த differentiation இருந்து இந்த differentiation gap வைடன் பண்ணிட்டே இருந்தாலுமே கூட what makes the difference there அப்படின்னு சொன்னா the curriculum that they follow. At least they put in their heart and soul to a curriculum which is going to be equal for all the children. நம்ம அதுலயுமே இங்க பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்.
இந்த ஐபி போர்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா வேற விதமான ஒரு கரிக்குலமும் வேற விதமான வாழ்க்கை முறையும் கொடுத்துட முடியுது. ஐஜில அதெல்லாம் ரொம்ப சொற்பமான நம்பர் தான் நம்ம பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க. பட் ஹவு வி ஆர் ஏபிள் டு கிரியேட் த டிஃபரன்ஸ். இப்போ இன்னைக்கு சொன்னது தானே, அம்பானியோட ஜிடிபியும் நம்ம ஒரு சாதாரண விவசாயத்தோட பர் கேபிட்டா இன்கத்தையும் கம்பேர் பண்ண முடியாதுன்ற அதே சூழல் தானே எஜுகேஷனுக்குமே நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஒரு ஐபில ஐஜில படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு ஓகே இது எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லா பேக்கேஜ் பண்ணி சரியா இருக்க மாதிரி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிள்ளைங்க ஹாப்பியா இருக்காங்களா அப்படின்னு அவங்களோட போய் மகிழ்ச்சியா இருக்காங்களா, நிறைவா இருக்காங்களா அப்படின்னு அவங்களோட போய் உரையாடும் பொழுது அவங்க டாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்றாங்க. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஏன் இவ்வளவு ப்ரெஷர் எடுத்துட்டு குழந்தைங்க படிக்கணும்? அப்ப நம்ம குழந்தைங்களா எப்ப பார்க்க போறோம்? குழந்தைங்களா எப்ப நம்ம வாழ விட போறோம்? அவங்க குழந்தைங்களா எப்ப ஒரு ஸ்டேஜையும் தாண்டி வர போறாங்க, எப்ப கத்துக்க போறாங்க? பிகாஸ் தே டோன்ட் கம் அவுட் as individuals who have equipped with skills. படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியில வந்துடுறாங்க. இன்னைக்கு எந்த பிள்ளைங்களும் ஒரு படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது என்ன கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்ற கிளாரிட்டி இல்ல. ஒரு வீட்டுல கைடடான ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருந்து அவங்க புஷ் பண்ணி அவங்களோட கனவை இவங்க தலையில திரிச்சு பண்ற பேரண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம இங்க பேசவே கிடையாது. அவங்க பெரும்பான்மை கிடையாது, அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். இங்க பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடிய 80%, 90% இன்னும் என்ன பண்ணணும் தெரியாது இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள். அப்ப அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களோட பிள்ளைங்க இன்னைக்கு என்ன படிக்கிறாங்க, என்ன ஆகுறாங்கன்னா அவங்க காலேஜ் ஸ்கூல் முடிக்கும் போது அவங்க அடுத்து என்ன படிக்கணும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா அதை பத்தின எந்த விதமான அவங்க அந்த ஸ்கில் அவங்களுக்கு எந்த இடத்துலயுமே நம்ம எக்யூப் பண்ணல. ஒரு ஹாப்பினஸ்ங்கிறது நம்ம ஸ்கில்லா பார்க்க முடியாது, ஒரு முழுமை தானே. ஒரு சந்தோஷமா ஒரு பிள்ளை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தோட முழுமை தானே. ஒரு பர்சனலா நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நான் ப்ரொஃபஷனலா சந்தோஷமா இருக்கணும், அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். எக்கனாமிக்கா நான் கண்டென்டா இருக்கணும், அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு கல்வி கொடுக்கக்கூடிய பர்சனலா இருக்கலாம், எக்கனாமிக்கா இருக்கலாம், நம்மளோட கல்ச்சுரல் குரோத்தா இருக்கலாம், இது எல்லாத்துலயுமே நான் கண்டென்ட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் சந்தோஷமான மனிதனா என்ன நான் ஃபீல் பண்ணிக்க முடியும். இது எதுலையுமே நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல எக்யூப்பே பண்ணல. ஒரு கல்வியோட விஷன் என்ன, ஒரு கல்வி என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த விஷன் என்ன, அதோட அவுட்கம் என்ன, விஷனும் அவுட்கமும் ஒன்னாதான் இருக்கா? நம்மளோட இன்புட் இண்டிகேட்டர்ஸ் வேறையா இருக்கு, நம்மளோட அவுட்புட் இண்டிகேட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா வேறையா இருக்கு. எங்க கசர் வைக்கிறோம், எழுத படிக்க தெரிஞ்சுக்க. ஏன்னா அடிப்படை கல்வி when it comes to primary education we look only at FLN, ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் லிட்ரசி அண்ட் நியூமரசி பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுதா? எந்த பிள்ளையாவது அங்க மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட முடியுதா, நியூட்ரிஷியஸா இருக்கிறாங்களா, ஹெல்தியா இருக்கிறாங்களா, தேவையான உடல் உபாதை இல்லாம இருக்கிறாங்களா? அதுதானே அவங்களோட எஜுகேஷனுக்கு அல்டிமேட்லி அவங்க படிப்புக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். இதுல மார்க்குங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். பட் அந்த மார்க்ன்ற ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் நீங்க மையப்படுத்தி கல்வியை மாத்திட்டு என்ன குழந்தைங்களுக்கு என்னவா நம்ம கொடுக்கணுமோ, எதை கொடுக்கணுமோ அந்த விஷயங்களை முழுமையா கொடுக்காம எந்த ஸ்கில்ஸுமே ஸ்கூல்ல முடிச்சுட்டு வரும்போது அவங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும்ன்ற ஸ்கில் இல்லாம வராங்க. ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு போகும்போது இங்க எம்ப்ளாயபிள் ஆகிற ஸ்கில் எல்லாமே வராங்க. யாருமே எம்ப்ளாயபிள் கிடையாது. எஜுகேட்டட் பட் நாட் எம்ப்ளாயபிள் அப்படின்றது தான் நீங்க நம்ம தொடர்ச்சியா பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சு. ஸோ இங்க யார் எம்ப்ளாய் பண்ணலாம், ஒரு கார்பரேட்டா இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன எம்எஸ்எம்இயா இருக்கட்டும், இல்லை யார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்களுமே, வேலைக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்களுமே, அவங்க திருப்பியும் ரீஸ்கில் தானே பண்றாங்க. அவங்க ரீஸ்கில் பண்றதும் என்ன, அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஸ்கில் தேவையோ அதை மட்டும் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்து அதுல மட்டும் ட்ரெயின் பண்ணி, ஆனா உனக்கு இந்த ஸ்கில் வந்துருச்சு, உனக்கு ப்ரோக்ராம் வந்துருச்சு, நீ கம்யூனிகேஷன் மட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னு மட்டுமே ரீஸ்கில் ஆகுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு தேவைப்படுற எல்லா விஷயத்தையும் எப்ப கத்துப்பாங்க, எப்ப கத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க போகுது இந்த கல்விமுறை? That's the biggest question I think we have to answer. அப்ப இதுல ஒரு சோஷியல் சிட்டிசன்ஷிப் இங்க என்ன இருக்குது? ஒரு சிட்டிசன்ஷிப், ஒரு குட் சிட்டிசன்ஷிப்க்கு என்ன தயார்படுத்துறோம் நம்ம பிள்ளைங்களை இந்த ஹோல் ப்ராசஸ்க்குள்ள? அவங்க இண்டிவிஜுவலா ஒரு சிட்டிசனா என்னவா இங்க இருக்க வேண்டியிருக்கு? அந்த சிட்டிசன்ஷிப்க்கு அவங்கள ஒரு பள்ளிக்கூடமோ ஒரு கல்வி முறையோ எப்படியா தயார்படுத்துது? இங்க ஒரு குப்பை போடுறதுல ஆரம்பிச்சு பிள்ளைங்க உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நீ கேள்வியா கேட்கலாம். பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ சேஃப் ஸ்பேஸ். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும். டாக்டர் விதுபாலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல அன்ஹாப்பியா இருக்கிறது உமனா தான் இருக்கிறாங்க. With the happiness index report every year, that's what it states. It starts from a very young age. 58,000 ஸ்கூல் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன். தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் 38,000 அரசு பள்ளிகளும் அது தாண்டி ஒரு 20,000 தனியார் பள்ளிகளும் இருக்கு. இந்த 58,000 ஸ்கூல்லையும் ஐ எம் ஷியோர் இஃப் யூ கோயிங் டு கண்டக்ட் அ சர்வே, ஒரு ஸ்கூல்லையும் அந்த குழந்தை அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள சேஃபா ஃபீல் பண்றாங்களா இல்லையான்ற அந்த ஒரு கேள்வி நம்மளோட கல்வி முறையோ இல்ல ஹாப்பினஸோ இல்ல வாட் எவர் வி கால் இட், அது என்னவா இருக்குன்றத வெளிப்படையா காட்டிடும். எத்தனை ஸ்கூல்ஸ்ல எத்தனை பள்ளிகளுக்குள்ள நம்ம போகும்பொழுது ஹவு ஐ ஆம் ட்ரீட்டட் இன் த ஸ்கூல், என்னோட எமோஷனல் லெவல்லையா இருக்கட்டும், என்னோட பிசிக்கலாவா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு எத்தனை பிள்ளைங்களை அடிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்கு எவ்வளவு விதமான ரூல்ஸ் வந்துருச்சுங்க, எவ்வளவு விதமான போராட்டங்களுக்கு அப்புறமாவும் எவ்வளவு விதமான வலியுறுத்தலுக்கு அப்புறமாவும் இங்க நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வந்தாச்சு. பட் அதுக்கப்புறமாவும் இன்னைக்கு அது நின்றுச்சா? நம்புறோம்ல, ஸ்ட்ராங்கா நம்புறாங்கல்ல, ஆசிரியர் நம்புறாங்க, பெற்றோர்கள் நம்புறாங்க.
அடிச்சாதான் பிள்ளைங்க கேட்பாங்க. அடிச்சு மட்டுமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். 5ல் அதுக்கு எல்லா விதமான வாக்கியங்களும் யூஸ் பண்ண 5ல் 50ல் விளையாது அப்படின்றதுல ஆரம்பிச்சு அப்பவே அடிச்சு திருத்திடணும் அப்படின்றதுல ஆரம்பிச்சு அடிக்கிறத பத்தி பேசுறோம். செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் எவ்வளோ கேர்ள்ஸ் இந்த ஸ்கூல்ஸ்குள்ள போய் நம்ம பேசும்போது செக்ஷுவலி நான் என்னோட ஸ்கூல் கேம்பஸ்குள்ள நான் எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணப்படுறேன்னு தெரியுமா அப்படின்னு ஓப்பன் அப் ஆய் அவ்வளோ எஃபர்ட்டுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் அப் ஆய் சொல்லக்கூடிய பள்ளிகள் எவ்வளோ இருக்குங்க. எத்தனை பிள்ளைங்க அதை சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஸோ பிள்ளைங்க முதல்ல சேஃபா ஃபீல் பண்றது அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கக்கூடிய அடிப்படை. அந்த சேஃப்டிக்காக நம்மளோட முறை எதுவுமே வேலை செய்யல. அந்த சேஃபா ஃபீல் பண்ணாதான் அவங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அந்த சந்தோஷமா இருக்கிறத பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியுதா, தண்ணி அவங்களுக்கு இருக்கா, ஓகே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் விதமா ஓகே அது இன்வால்வ்ஸ் a lot of money, it involves a lot of budgeting, but all that is what education is all about. அது எல்லாமே சேர்த்தது தானே. அவங்க மேக்ஸும் பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியிலும் எடுக்கிற மார்க் மட்டும் இல்லை இல்லையா? அந்த மார்க் மட்டுமே வச்சு புஷ் பண்ணி நம்ம கல்வி என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்க முடியாம கல்வி இன்னைக்கு என்ன கொடுக்கணும், இன்னைக்கு எந்த குழந்தைகிட்ட வேணா நீங்க போய் கேட்கலாம். ஒரு பள்ளியில ஆரம்பிச்சு கல்லூரி வரைக்கும் அவங்க சொல்ற ஒரே விஷயம், நான் வேலைக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு படிப்பு வேணும், அதுக்குதான் நான் படிக்கிறேன். பட் தே லேர்ன். இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி ஆரம்பிச்சு எனி டெக்னாலஜி தட் வி நேம், அந்த எல்லா டெக்னாலஜியும் பிள்ளைங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ தேர் இன்க்விசிட்டிவ் அபவுட் லேர்னிங், தேர் இன்ட்ரெஸ்டட் அபவுட் லேர்னிங், but they're not interested in education. Especially the education that we frame for them and we give them. நம்ம பேசுற எல்லா சேலஞ்சுமே அட்ரஸ் பண்ணப்படணும்னா அது பள்ளி மட்டும்தான் ஒரே வாய்ப்பு. அதுக்கு இட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கூல். ஸ்கூல்ல இருந்து மட்டும்தான் இந்த எந்த சேலஞ்சஸா இருந்தாலும் பிள்ளைங்களுக்கு நம்மளால கொடுக்க முடியும். அதுக்கு பாலிசி மேக்கர்ஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும், நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு. ஏன்னா இதே மாதிரியான ஒரு கல்வி முறையில படிச்சு வந்தவங்க தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான ஆசிரியர்கள். ஸோ நான் அதை தானே நம்புறேன், நான் அதை தானே அடுத்த தலைமுறைக்கும் போய் திணிக்கிறேன். ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ரீவேம்பிங் ஆஃப் த டீச்சர் மைண்ட் செட் தேவைப்படுது. இன்னைக்கு சரியான ஒரு கல்வியை போய் பிள்ளைங்களுக்கு சேர்க்கணும், ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு என்வாயன்மெண்ட் பிள்ளைங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தணும்னா இட் டெஃபினெட்லி அவுட்கம்மும் நம்ம எதுவும் பேசுற மாதிரி அதே மாதிரி டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும், கரிக்குலமா இருக்கட்டும். ஸோ கரிக்குலம் ஹேஸ் டு ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்ச். கரிக்குலம்ல நம்ம ஹாப்பினஸை பத்தி பேசுறதே கிடையாது, யோசிக்கிறதே கிடையாது, அது நம்ம ப்ரையாரிட்டிலே வரல. நம்ம மேக்ஸ்ல இந்த ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துடணும், பிசிக்ஸ்ல இந்த ப்ராப்ளமோ இந்த கான்செப்டோ சொல்லி கொடுத்துடணும், கெமிஸ்ட்ரியில இந்த டெரிவேஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பிள்ளைங்க இந்த ஸ்கில்லோட இவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இவ்வளவு கண்டென்டடா இருந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்டுக்காகவும் ஒரு இடத்துலயும் நம்ம யோசிக்கிறது கிடையாது. அந்த கரிக்குலம்குள்ள அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில், இன்னைக்கு ஒரு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம உலகத்துல எந்த இடத்துலயுமே நம்மளால வாழ முடியாது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரமோட ரிப்போர்ட் படி what they look forward in the near future as skills from the children is not the subject knowledge. அவங்க எதிர்பார்க்கிறது முழுக்க ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எபிலிட்டி இருக்கிறா, கொலாபரேட்டிவா ஒர்க் பண்றதுக்கு எபிலிட்டி இருக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்களா, கம்யூனிகேட் பண்றாங்களா, டிசிஷன் மேக்கிங்ல எங்க இருக்காங்க, இந்த ஸ்கில்ஸ் தான் எதிர்பார்க்குது உலகமே. பட் இந்த ஸ்கில்ஸை தவிர மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்னைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த ஸ்கில்ல ஏதாவது தப்பி தவிர ஒரு குழந்தை எக்ஸிபிட் பண்ணிடுச்சுன்னா கூட ஸ்கூல்ல நீ கேள்வி கேட்காத, பேசாம இரு, நீ அதை பத்தி யோசிக்காத, உன் படிக்கிறத சொல்றதை மட்டும் செய், நீ படிச்சா மட்டும் போதும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தைய நம்ம கட் ஆஃப் பண்ணிடுறோம். ரொம்ப எளிமையா உரிமையா கட் ஆஃப் பண்ணிடுறோம். அவங்க வல்னரபிளா இருக்காங்க, குழந்தைங்க வல்னரபிளா இருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஓட்டு கிடையாது. இன்னைக்கு மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு ஓட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இது கம்ப்ளீட்டா மாறிடும் இந்த சினாரியோ. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும்ல, நம்மளை விட எல்லாரோடையும் வளர்ந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அடல்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் குழந்தைங்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கும் சிந்திக்கிறதுக்குமான திறமை இருக்குல்ல, அதை நம்ம மெழுகுதானே அடிக்கிறோம். ரெண்டாவது விஷயம், கரிக்குலம் மாதிரி டீச்சர்ஸ் ஹேவ் டு அன்லேர்ன். அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பேராடிகம் ஷிஃப்ட் கண்டிப்பா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா நம்ம எந்த சிஸ்டம் இங்க இவ்வளவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோமோ அந்த சிஸ்டம்குள்ள தான் நம்ம எல்லாருமே ஆசிரியர்களா தயாராகி வந்திருக்கோம். அதுக்குள்ள நம்ம எல்லாருமே உட்பட்டு வரலாம். unless until we unlearn we will not be able to transact what we have to transact for the children. and அது ஒரு மியூச்சுவலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா மாத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாம போயிடும். மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான நம்மளோட அசஸ்மெண்ட் மெத்தடாலஜி. இங்க அசஸ்மெண்ட்டை ரொம்ப 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 உன்னிப்பா பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. வெறும் எக்ஸாம் அந்த 1 மணி நேரம், அந்த 2 மணி நேரம், அந்த 3 மணி நேரம் வித் ஆல் த செக்கிங், வித் ஆல் தட் வி டூ, எவ்வளோலாம் செக் பண்ணிட்டு உடனே நீ காப்பி அடிக்கிறியா, நீ எதை பண்ற எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போய் ஒரு பசங்களை உட்கார வச்சு ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் காமனா எதுக்கு எடுத்தாலுமே எங்க ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் போகும், எல்லாத்தையுமே காமனா செஞ்சிடணும், எல்லாருமே ஒரே மாதிரி செஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாமினேஷன். அந்த எக்ஸாமினேஷன்ல அந்த குழந்தை எந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கு, ஏன் அந்த 1 மணி நேரம் எழுத முடியல, ஏன் இந்த 2 மணி நேரம் எழுத முடியல, அன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை, காலையில வரும்போது என்ன ஆச்சு, அதை எதை பத்தியுமே நம்மளுக்கு கவலை கிடையாது. ஒரு அசஸ்மெண்ட் இன்னைக்கு எவ்வளவு விதமான அசஸ்மெண்ட் எல்லா நாடுகளுமே செய்யுது. நம்ம பேசுற ஃபின்லாண்ட், see again we have to go back to the examples that we speaking what we quoting. அவங்க ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் ஓட ரியாலிட்டிஸ் வேற, அவங்களோட பாப்புலேஷன் வேற, அவங்களால எப்படி அதை நம்ம கான்ட்ராடிக்ட் பண்ற விஷயத்தையும் பேரலி பேசிட்டே இருக்கும்.
அதுல ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். நான் ஃபின்லாண்ட்ல போய் அவங்களோட கல்விமுறை என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ரொம்ப முக்கியமா ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சது. அங்க வந்து apparently there was one cab which we took and ஒரு cab woman dropped me at one of the schools. நான் எந்த ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேனோ அந்த ஸ்கூலுக்கு. அப்ப அவங்க கிட்ட வந்து எப்படி நீங்க கேப் டிரைவர் ஆனீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, வாட் ஆர் யூ அப் டு அப்படின்னு சும்மா ஒரு உரையாடல் நிறுத்திட்டு இருக்கும் பொழுது இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஷீ செட், இல்ல நான் டீச்சரா இருந்தேன் அப்படின்னா. I was taken for a surprise. எப்படி டீச்சர்? ஏன்னா பிகாஸ் ஃபின்லாண்ட்ல வந்து டீச்சர் is one of the highest paid job. எப்படி டீச்சரா இருந்துட்டு நீங்க why did you quit that and come here? ஒரு கேள்வி முன் வச்ச உடனே அவங்க வந்து இல்ல நான் டீச்சரா இருந்தேன், ஒரு 4ல இருந்து 5 வருஷம் நான் டீச்சிங்க்குள்ளதான் இருந்தேன். பட் நான் என்ன திருப்பி ரீவிசிட் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் நிஜமாவே நல்ல டீச்சரா என்னோட செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் ஒரு சரியா விஷயத்தை தான் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா, பட் ஐ ரியலைஸ் நோ, ஐ வாஸ் நாட் எக்யூப்ட் எனஃப் டு பி a டீச்சர். என்ன ரொம்ப தப்பா நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணிட்டேன். நான் அப்படி ஒரு தப்பான டீச்சரா இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பிள்ளை நான் இருந்துட்டேன்னா அது என்னோட பிரச்சனை. பட் I'll be reflecting so many children's life. அதனால நான் அதை குவிட் பண்ணிட்டு now I'm doing carpentry and driving. This is my passion. இதுதான் என்னோட பேஷன் நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ நான் இந்த விஷயத்தை செய்யறேன். ஒரு 5 வருஷம் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் பேட் ஜாப்ல இருந்த ஒருத்தங்க அது நான் ரீவிசிட் பண்றதுக்கான ஸ்கோப் அந்த சிஸ்டம் கொடுக்குது. நான் ரீவிசிட் பண்ணி நான் அதுக்கு குவாலிஃபைடு இல்லைன்னு என்ன நான் செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி நான் அங்கிருந்து விட்டுட்டு எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் எதுன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்ற இடம் இருக்கு இல்லையா? அந்த இடத்த நம்மளோட நாடு என்னைக்கு கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஒரு குழந்தைங்க பொறுத்த வரைக்கும், எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும், unless and until we really are able to give a complete paradigm shift and connect every problem with the child. Every problem na problemக்கான சொல்யூஷனா குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லல. every problem அது எப்படி சொல்யூஷனா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து யோசிக்க முடியும். அதுக்கான ரூட் காஸ் என்ன, அது பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு கரிக்குலம்ல எப்படி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண முடியும். அதுல ரொம்ப முக்கியம் நிறைவாகவும் கண்டென்டடாகவும் இருக்க வேண்டி இருக்குன்னா எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை அதுக்குள்ள நம்ம சேர்த்து யோசிக்கணும். அப்படி ஒரு விஷயத்த கரிக்குலமாவும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனாவும் அசஸ்மெண்டாவும் பாலிசியாவும் நம்மளால மாத்த முடிஞ்சாலொழிய இப்ப நம்ம பேசுற நிறைய விஷயங்களை நம்மளால தீர்வு காண முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. All the 17 goals that we're speaking about SDGs and we can talk everything, but everything is like Greek and Latin and utopian until we get to the reality of what it is today. இந்த ரியாலிட்டியில ஒரு கம்ப்ளீட் ஏற்றத்தாழ்வை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளீட் என்ன சொல்றது, ஒரு கேப்பை வைடன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் திருப்பி கல்வி கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு பணம் படைத்தவர்களுக்கு ஒரு கல்வி, பணம் இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு கல்வி. எந்த சமூகத்துல இருக்கிறவங்க என்ன கல்வி படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு மேல அவ்வளவு டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. அப்போ ஒரு ஹாப்பினஸ்ங்கிறது தனிநபர் சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் இல்லை இல்லையா, ஒரு சமூகம் சம்பந்தப்பட்டது தாங்க. அந்த சமூகத்துக்கான கல்வியை நம்ம எப்ப தயார்படுத்த போறோம்? அந்த சமூகத்துக்கான கல்வியை நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு கூட இன்னைக்கு வில்லிங்கா இல்ல அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் தான். ஏன்னா தனிநபர் ஓடிடணும், தனிநபர் எங்கேயாவது ஜெயிச்சிடணும். ஸோ தனிநபர்களுக்காக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு கல்வியை சமூகத்துக்கான கல்வியா என்னைக்குமே நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது. அந்த சமூகத்துக்கான கல்வியை நோக்கி போகிறதுக்கு நம்ம இன்னும் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு. நம்ம because the skills that we're speaking about, the skills that the world demands, the skills that we have to acquire for ourselves, நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான திறமைகளும் பகுதிகளையும் கத்துக்க வேண்டியிருக்குது அப்படின்றது எதுவுமே நம்மளோட கல்வி முறை இன்னைக்கு கொடுக்கல. ஒரு ஆங்ஷியஸ் ஆன ஒரு ரொம்ப ஒரு நிறைவா இல்லாத ஒரு மென்டல் ஹெல்த்ல நிறைய பிரச்சனைகள். ஏன்னா ஒரு வாட்டியும் குழந்தைங்களோட சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது அதுக்கு சொல்ற ஒரே சொல்யூஷன் பல இடங்கள்ல, பல ஃபோரம்ஸ்ல, பல கல்வி சம்பந்தப்பட்டு இயங்கக்கூடிய தளங்கள்ல அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு கவுன்சிலர் வச்சிடலாம் அப்படின்னு. அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை எப்படி வராம இருக்கணும்ன்றதுக்கு நம்ம எதுவுமே யோசிக்க தயாரா இல்லை. ஆனா கவுன்சிலர் வைக்கிறதுக்கு யோசிக்க தயாரா இருக்கும். எவ்வளவு கான்ட்ரடிக்டிங்கான ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ள நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன் எஜுகேஷன். ஒரு குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அடலசென்ட்ல இன்னைக்கு அவங்களுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. அடுத்து ஒரு இந்த ஃபேஸ்ல அவங்க ஒரு படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போகும்பொழுது அவங்க தேவைப்படுற ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்றது இல்ல. இப்படின்ற சேலஞ்சஸ் எல்லாமே பேசும்போது அதுக்கான சொல்யூஷன் சொல்றது ஒரு இடத்துலயும் ஒரு கவுன்சிலர் வச்சுட்டா நமக்கு இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் முடிஞ்சிடும். அது எவ்வளவு லெவல்ல மாத்தி ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நம்ம அது வெறும் ஒரு கவுன்சிலர், ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒரு கவுன்சிலர் இருக்கிறதுனால அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம அட்டைன் பண்ணிட முடியும்? We don't speak to the children. Actually, biggest problem is the children are not heard. We don't speak to the children. இங்க உரையாடல்கள், கான்வர்சேஷன் நடக்கிறது சுத்தமாவே இல்லை. பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் நடுவுல எப்படிப்பட்ட கான்வர்சேஷன் நடக்குது, சமூகத்துக்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் நடுவுல எப்படிப்பட்ட கான்வர்சேஷன் நடக்குது, டீச்சர்ஸ்க்கும் பிள்ளைங்களுக்கும் நடுவுல எப்படிப்பட்ட கான்வர்சேஷன் நடக்குது. அவங்களோட பேசினா தானே அவங்களுக்கு என்ன வேணும் நம்மளுக்கு தெரியும். அவங்களோட முடிவுகள் எத்தனையும் நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோமே. ஆக்சுவலி அவ்வளவு திறமை நம்மளுக்கு இருந்து நம்ம முழுமையான சரியான பெர்ஃபெக்டான இண்டிவிஜுவல்ஸா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட முடிவுகளை நம்ம எடுக்கலாம். நம்மளே அவ்வளவு ஓட்டைகளோட இருக்கும். அப்ப எப்படி அவங்களோட முடிவை நம்ம எடுக்க முடியும்?
நம்ம ஒரு முழுமையான பெஸ்டா இல்லையே, பெஸ்ட் நோக்கி தான் ஓடிட்டே இருக்கும். சமூகமா, நாடா, எதுவாக இருந்தாலும் பெஸ்ட் நோக்கி தான் ஓடுறோம். எது பெஸ்ட்னு தேடி தானே ஓடுறோம். அப்ப அவங்களோட முடிவுல ஒவ்வொரு இடத்தையும் நம்ம தான் எடுக்கிறோம். அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் பில்ட் பண்றதுக்கான கான்வர்சேஷன் வித் கான்வர்சேஷன் வித் சொசைட்டி, கான்வர்சேஷன் வித் கம்யூனிட்டி, இதை பில்ட் பண்றதுக்கான கண்டிப்பான ஒரு சிஸ்டமை கிரியேட் பண்றது இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட். adding to curriculum, adding to assessment, adding to teachers unlearning, conversations கான space for children. அவங்கள சேஃபா ஃபீல் பண்ண வைக்கிறோமா. ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்ல நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல பிள்ளைங்க ஷுட் வெண்ட் அவுட், அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் தானே அப்படின்னு சொல்லி மாணவர் மனசுன்னு ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி புஷ் பண்ணி மாணவர் மனசுன்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஒரு ஸ்கூல்லையும் ஒரு பாக்ஸ் வைக்கப்படும் மாணவர் மனசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ குழந்தைங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சுனாலும், அவங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சினாலும் எழுதி அதுக்குள்ள போடலாம். அண்ட் லேட்டர் ஆன் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் அதை எடுத்து அட்ரஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன முயற்சியை நெவர் இன் தி ப்ளூ பட் ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ட்ரை பண்ணாங்க. பயங்கர சந்தோஷமா இருந்துச்சு எங்களுக்குலாம். வெளியில இருந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிடணும், இப்படி ஏதாவது யோசிச்சிருக்காங்களே நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த கைட்லைன் வந்துச்சு, ஒரு மாணவர் மனசு பெட்டி எங்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைட்லைன் வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் அனுப்புறாங்க. அதை எடுத்து பார்த்த உடனே நம்ம இப்படிதான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுவோமா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. மாணவர் மனசு பெட்டி தலைமை ஆசிரியர் அறைக்கு முன்னால் வைக்க வேண்டும். அதாவது குழந்தை அவங்க மேலதான் பிரச்சனையா இருக்கலாம், இவங்க தான் அதிகபட்சமா அந்த சிஸ்டம் தான் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சா இருக்கும். அந்த சிஸ்டமை பத்தி அந்த குழந்தை ஏதோ எழுதி போடுது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ரூம் முன்னாடி அதை வைக்கணும், எந்த குழந்தை வந்து போடுறதுன்னு வரைக்கும் அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு கொண்டு போய் ஒரு குழந்தைக்கு கிரியேட் பண்றோம்னா நம்ம யாரு, நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம், ஒரு குழந்தைங்க நம்மளோட லைஃப்ல எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் நம்மளுக்கு அங்க தெரிஞ்சிருது. We don't consider the children, or we don't consider their happiness important at all. I'm not sure if I'm taking beyond my time. எனக்கு டைம் கொடுத்துச்சுன்னா நான் இண்டிகேட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி there is so much to rant, so much to speak, so much, because I'm not adding up any data here. நான் ஏன் டேட்டாவை பத்தி இங்க பேசுவேன், டேட்டாஸ் இருக்கணும்னு அவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லலாம், அவ்வளவு டேட்டாஸ் நம்ம சொல்லிக்க முடியும். பட் டேட்டா கிடையாது இங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது, நம்மளோட எல்லார் லைஃப்லயும் நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். So how are we going to unwind these challenges? How are we going to face this reality and look at alternatives about this reality? That data mattum solida mudiyadu. I think our experiences can only tell that. So I'm not taking up any data here. Data is important. We can always have discussions about it. That's the code that I want to put forward with respect to education. If the time is up, I can stop. Otherwise, I would still have a couple of points to continue to. Ma'am, we are running out of time now. Yeah. So I'll stop with that. With the final note, இப்போ நம்ம பூட்டான் வந்து எப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ்க்கான உதாரணமா சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்களோ, பூட்டான்ல இதே மாதிரியான அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அவங்க ஸ்கூல்ல போய் பார்க்கும்பொழுது ஓட்டைகள் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் தான். So we're not speaking about a system which is completely, because see, ஒரு எந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன்னைக்கு பெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து நீங்க எந்த நாடை சொன்னீங்கனாலும் அங்க அந்த நாடுகளுக்குள்ள இப்போ அதர் தென் ஃபியூ ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ், நீங்க ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் எங்க பாத்தீங்கன்னாலும் அந்த எல்லா எஜுகேஷன் சிஸ்டம்குள்ளே ஒரு இப்போ சிங்கப்பூர் மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம், ப்ரெஷரைசிங் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியுமான்னு தெரியாது. அவ்வளோ ப்ரெஷரோட தான், அவ்வளோ இதோட தான் பிள்ளைங்க படிக்க வேண்டியிருக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தே முதிரை வரைக்கும் கொடுத்துடுறாங்க, நீ என்ன படிக்க முடியும், நீ லைஃப்ல எங்க போக முடியும் அப்படின்றத. ஒரு பூட்டான்ல வந்து ஓட்டைகள் இருக்கு, டெஃபினட்டா ஓட்டைகள் இருக்கு, அவங்களோட லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ்குள்ள ஓட்டைகள் இருக்கு, அதுல எல்லாம் குழப்பமே இல்லை. ஆனா அதை எல்லாமே தாண்டி அந்த பிள்ளைங்க ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்தே, நாங்க இன்னைக்கு போய் ஒரு ஸ்கூல்ல உட்கார்ந்து பேசும்பொழுது அவங்க மகிழ்ச்சியை எப்படி பாக்குறாங்க, ஒரு மகிழ்ச்சியை எப்படி உறுதிப்படுத்துறாங்க அப்படின்றது அவ்வளோ அழகா பிள்ளைங்களுக்கு சொல்ல தெரியுது. ஸோ அவங்க எதை நோக்கி போறாங்க அப்படின்ற கிளாரிட்டி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அதை நோக்கி அவங்க போயிடுறாங்க. அவங்க லேர்னிங் அவுட்கம்க்கு புஷ் பண்ணல, ஸோ லேர்னிங் அவுட்கம் நோக்கி அவங்க போகல. நீ சந்தோஷமா இரு, நிறைவாரு. சோ அதுக்குள்ள ஒரு பெட்ரியார்கி இருக்கு, அது அவங்க அரச பத்தி சொல்றாரு, அவங்க கிங்ஸ பத்தி சொல்றாங்க, அது எல்லாமே வேற. பட் அதை தாண்டி அந்த பிள்ளைங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க லைஃப்ல முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த விஷயத்தை நோக்கி நாங்க போறோம் அப்படின்றதுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ரொம்ப கான்சியஸா தயார்படுத்தப்படுறாங்க, ஆயத்தப்படுத்தப்படுறாங்க. ஸோ தே வில் கெட் தேர். அவங்களோட தேவைகள் ரொம்ப லிமிட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஹவு த சில்ட்ரன் ஆர் பீங் ஹாப்பி தேர். So with that, I would want to stop. If there are any questions, I can take. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your valuable insights. Delegates, if you have any doubts or feedback, you can post it in the chat box, or you can send it to the WhatsApp number 8148699354. The number is also given in the chat box. Corruption-free governance. The key to national happiness and success. Happiness is not just a measure of success for a country. It is the very indicator of its prosperity. Countries with low corruption and effective governance systems
thrive on the happiness of their people. The World Happiness Report underscores the significant impact of perceived corruption on the overall happiness of a nation's citizens. Today, we have the privilege of hearing from Mr. Jairam, a passionate advocate and champion for corruption-free governance in Tamil Nadu. Mr. Jairam, we are eagerly awaiting for your insights. The floor is yours. தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு நன்றி. ரொம்ப முக்கியமா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் டே அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால இந்த ஹாப்பினஸ் டே கொண்டாடப்படுவதோட ஒரு முக்கியமான நோக்கம் வந்து ஐ திங்க் நம்ம வந்து இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு நாளா நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து ரொம்ப முக்கியமா கரப்ஷன் ஃப்ரீ கவர்னன்ஸ் பத்தி பேச போறேன். ஸோ அதுல வந்து நான் ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டுக்கிறேன். So I hope you are able to see. ஸோ இந்த செஷன்ல வந்து நான் ப்ராடா ஐ திங்க் நம்ம என்ன சம்பந்தம் ஹாப்பினஸ்க்கும் கவர்னன்ஸ்க்கும், ஸோ கரப்ஷன் இல்லாத ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனா, கரப்ஷன் இல்லாத ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் வந்து மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. கரப்ஷன் உலக அளவுல அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது ரொம்ப முக்கியமா என்ன பார்த்துருக்குறாங்கன்னா, கரப்ஷன் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் இந்த விஷயங்கள். ஏன்னா கரப்ஷன் ஏன் முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர்னா அதுக்கு சில டேட்டாக்கள்ல வந்து பல ரிசர்ச்சர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்லணும்னா, ஏற்கனவே அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய காரலேஷன் வந்து ஒரு நல்ல கவர்னன்ஸ்க்கும் ஹாப்பினஸ்க்கும். ஸோ மக்கள் வந்து எப்போ ஹாப்பியா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா, எந்தெந்த நாடுகள்ல கவர்னன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கோ அந்தந்த இடங்கள்ல மக்கள் வந்து ஹாப்பியாவும் இருக்கிறாங்க. ஸோ இதனாலதான் முழுமையா அதனால ஹாப்பியா இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதனால மட்டும் கிடையாது. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் வந்து கல்வி எப்படி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசினாங்க. ஸோ அவங்க ஃபின்லாண்டை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா ஃபின்லாண்ட்ல எந்த மாதிரியான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குங்கிறத பத்தி பேசினாங்க. அதே மாதிரி ஃபின்லாண்ட்ல எந்த மாதிரியான ஒரு கவர்னன்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ஃபின்லாந்து, டென்மார்க் இந்த மாதிரி நாடுகள்ல, நியூசிலாந்து மாதிரி நாடுகள்ல, இந்த மாதிரி பல நாடுகளுடைய அவங்களுடைய ஆன்டி கரப்ஷன் இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, கரப்ஷன்ல அவங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரப்ஷன் ரொம்ப லீஸ்டா இருக்கிறாங்க, ஆர் ஆன்டி கரப்ஷன்ல ரொம்ப ஹையா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். ஸோ அதுதான் இங்க காமிக்குது. ஸோ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மார்க் வழியா இந்த 2011 ஸ்டடி வந்து உதாரணத்துக்கு என்ன காமிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ்ல அதிகமா இருக்கிறாங்க, 8 வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா, அவங்க கவர்னன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறாங்க. வெரஸ் வந்து இப்போ இந்தியா மாதிரி நாடுகள் ஹாப்பினஸ்லயும் கம்மியா இருக்கிறாங்க, கவர்னன்ஸ்லயும் கம்மியா இருக்கிறாங்க. ஸோ இதை வச்சு அவங்க என்ன காரலேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ கவர்னன்ஸ் ஒரு கீ ஆஸ்பெக்டா இருக்கு. மக்கள் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்சி முறை இருக்கு, அது வந்து ஒரு ஊழலற்ற ஒரு ஆட்சி முறை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமானதை ஒண்ணா பாக்குறாங்க. அப்போ கவர்னன்ஸ்னா அது ஊழல் மட்டும் தானா, இல்ல அது எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம ஐ திங்க் யாரும் மியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேகநாதன் நீங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டர். ஸோ நம்ம ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமா
இந்த மாதிரி ஒரு லைன் நம்ம ஊர்ல நம்ம பார்க்குறோம். ரேஷன் கடையில ஒரு பெரிய கியூ நிக்குது. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கியூல நிக்கக்கூடிய ஒரு நபரா யோசிச்சு பாருங்க. எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்போம் அந்த கியூல வந்து அந்த பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்தோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம். அந்த கியூல ஒரு மணி நேரம் நின்று இல்ல 2 மணி நேரம் நின்று நம்ம வந்து ரேஷன் வாங்கணும். அதுவும் பல நேரங்கள்ல இது ரொம்ப லைன்ல இருக்கிற கியூவா இருக்கு. நம்ம இன்னொரு மாதிரி போட்டோ எல்லாம் பார்க்கணும்னா ரேஷன் கடையில அடிச்சுட்டு நம்ம வந்து முந்திட்டு வாங்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கக்கூடிய இடங்களும் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கிறோம். அப்போ ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு வகையில நம்மளுடைய நாட்டுல வந்து அப்ப இந்த லைன்ல நிக்கக்கூடியவங்க எவ்வளவு எரிச்சல்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். அன்னைக்கு ஒரு நாளே எந்த அளவுக்கு எரிச்சல்ல போகும் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ இந்த இன்னைக்கு அரசாங்கத்துல வந்து நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அளவுல சர்வீஸ் டெலிவரின்னு சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள்ல பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறத வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸோ அதனாலதான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா யுஎன் வந்து ஒரு குட் கவர்னன்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணும்போது அதுல பல அம்சங்களை ஒரு ஊழலற்ற ஒரு நாடுனா அது எப்படி ஊழலை ஒழிக்கணும்னா உடனே நம்ம ஏதாவது ஒரு பெரிய மேஜிக் வேண்டை வச்சு திடீர்னு காமிச்சிட்டா ஊழல் ஒழிஞ்சிருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி ஒழியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்போ ஊழல் ஒழிப்பு, ஊழலை ஒழிச்சா மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கும். எந்த விதமான ஒரு லஞ்சமும் கொடுக்காம கிடைக்கும். அவங்களுக்கு அது ஒரு மகிழ்ச்சியை தரும். வாழ்க்கையில வந்து அவர்களுடைய தரத்தை வந்து அவர்கள் வந்து உயர்த்துவதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக அமையும் அப்படிங்கிறது. அப்ப அந்த குட் கவர்னன்ஸ்குள்ள நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து உள்ளடக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து பல விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வேர்ல்ட் ஓவர் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடியது. பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கும் பொழுதும் அதுதான் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு அரசு நீங்க ஒரு புகார் கொடுக்குறீங்க, ஒரு பட்டா வருது, பட்டாக்கு அப்ளை பண்றோம், பட்டாக்கு லஞ்சம் கேட்கறாங்க, பட்டாக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு, அவங்க தரமாட்டேங்கிறாங்க, எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. நீங்க வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு புகார் சொல்றீங்க, ஆனா எந்த ஒரு விதமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை அப்படின்னா அது அந்த அந்த இடத்துல நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு கோபம், என்னடா இது அரசு என்னடா செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் இருக்குல்ல. ஸோ ஒரு அன்ரெஸ்பான்சிவ் கவர்மெண்ட், அந்த சிஸ்டமே வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிவ்னஸே இல்லாம இருக்கும் பொழுது அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சி முறையை தருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஊழல் இல்லாம இருக்கணும்னா எப்படி டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி, வெளிப்படைத்தன்மையும் பொறுப்புடைமையும் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறத நிறைய பேசுவோம். எப்படி அரசாங்கம் வந்து ஒரு எஃபிஷியன்டா எஃபெக்டிவா நடக்க வேண்டியது அவசியம் இருக்கு, சட்டத்தை எப்படி ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நிறைய நேரங்கள்ல அந்த லைன்லயே கியூவை ஒரு 4 பேர் ஜம்ப் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா என்ன ஆகும்? அப்போ சட்டத்தின்படி ஒரு விஷயம் நடக்கலைன்னா அதுவும் மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மனக்கசப்பை வந்து பல இடங்கள்ல. ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நான் ஒரு நல்ல ஆட்சி, குட் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்றோம். அப்போ இதை உருவாக்குவதற்கு என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ இந்த ரேஷன் கடையே நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த ரேஷன் கடையிலேயே ஒரு ரெஸ்பான்சிவ்னஸ்னா அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க விரும்புறேன். ஏன்னா நம்ம நிறைய சமீபத்தில் கூட இப்போ திருநெல்வேலியில ஒரு பெரிய இல்லீகல் குவாரியில எப்படி ஊழல்கள் நடந்தது அப்படிங்கிறத வெளியிட்டோம். இந்த மாதிரி பல ஊழல்கள் வெளியிடுறோம், பல விஷயங்களை வந்து வெளிக்கொண்டு வரும். ஆனால் அது எப்போ வந்து மக்களுக்கு நேரடியா உடனடியாக எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு இடத்துல வந்து உடனடியா அவங்களால வந்து அந்த ஊழலை வந்து நிப்பாட்ட முடியுதோ, ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுதோ அரசாங்கத்தால, அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஒரு விஷயத்த வந்து நான் காண்பிக்க போறேன். ஏன்னா நிறைய நேரத்துல நம்ம அகைன் நெகட்டிவிட்டியும் நமக்கு நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு இதை எப்படி மாத்த போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினும் நமக்கு நிறைய இருக்கலாம். ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நம்ம வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் சில பாசிட்டிவான ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு வந்து ஒரு வழிமுறையை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால இப்போ இந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரேஷன் கடையில பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நாங்கள் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா, இந்த ரேஷன் கடையில ஏன் அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் நிக்குது, ஏன் 1ஆம் தேதியிலேருந்து 5ஆம் தேதிக்குள்ள எல்லாரும் அடிச்சுக்கணும், ஏன் முதல் 3 நாள்ல அடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நடக்கக்கூடிய ஊழல்கள் தான். அப்போ பல ஊழல்களை நம்ம அதை டீல் பண்ணாம அந்த விஷயங்களை மாற்றவே முடியாது. இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரேஷன் கார்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு ரேஷன் கார்டு இருக்கு, அவருக்கு ஒரு ரேஷன் கார்டு இருக்கு. உங்களுடைய ரேஷன் கார்டுல ஒரு இவ்வளோ கிலோ அரிசி, இவ்வளோ சக்கரைன்னு இருக்கு. அப்போ முதல் நாள் போனாலும் அது கிடைக்கணும், 30ஆவது நாள் போனாலும் கிடைக்கணும்ல. அப்போ எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம எனக்கு என்னைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கோ அன்னைக்கு நான் ரேஷன் கடையில் போய் வாங்கிக்க முடியணும்ல. ஏன்னா அது அரசாங்கம் வச்சிருக்கணும்ல.
அப்போ என்னால வந்து முதல் நாளே நான் முதல் 3 நாள்ல போனாதான் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு காரணம் அதற்கு பின்னாடி நடக்கக்கூடிய பல ஊழல்கள். நாங்க அதுல ஒண்ணு என்ன பார்த்தோம்னா, அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல இப்போ சக்கரை பாமாயில்லாம் ஒரு தனியார்கிட்ட இருந்து வாங்கி அரசாங்கம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் இதை காமிக்கிறேன். ஏப்ரல் 2021 ஒரு மோனோபோலி மாதிரி கிரியேட் பண்ணி இப்போ கடந்த பல ஆண்டுகளாக ரேஷன் துறையில் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு 2 நிறுவனம் மட்டும்தான் போட்டி போட முடியுங்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்கி பயங்கர அதிகமா விலைக்கு வந்து அரசாங்கம் வாங்கி ஒரு பெரிய ஊழல் நடந்துட்டு இருந்தது. பட் ஒரு அரசாங்கத்துடைய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ்னால அது எப்படி ஒரு செகண்ட்ல மாத்த முடியுது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான். ஒரு ரெஸ்பான்சிவா ஒரு அரசாங்கம் இருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய ஊழலையும் கூட ஒரே நாள்ல எப்படி மாத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். என்னன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராசி நியூட்ரி ஃபுட்னு ஒரு கம்பெனி 146 ரூபா 50 காசு போட்டுருக்காங்க, இன்னொருத்தர் 144 ரூபா. இது எல்லாரும் இந்த 3 நிறுவனம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுதான். ஸோ மிச்ச 2 நிறுவனத்துக்கு பைபேக்கா ஒரே நிறுவனம் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த 3 பேரும் எப்படி ஒரே நிறுவனம் ஒரே ஆள் தான் சப்ளை பண்றாங்க, கிறிஸ்டின்ற ஒரே ஆள் தான் சப்ளை பண்றாங்கன்னு நம்ம ஆதாரத்தோட லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில எல்லாம் புகார் கொடுக்குறோம், அரசுக்கு புகார் கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமா இந்த காலகட்டத்துல ஏப்ரல் 2021 இது வந்த காலகட்டத்துல நீங்க பார்க்கலாம். மே 17 நாங்க பில்லு வாங்குறோம். இது வெளிக்கொண்டு வர அன்னைக்கு 106 ரூபாய் ரீட்டைல்ல 1 கிலோ பருப்பு. ஸோ பருப்புக்கான டெண்டர் போடுறாங்க. பருப்பு வந்து அரசாங்கம் வந்து கொள்முதல் பண்றாங்க. 146 ரூபான்னு கொட்டேஷன் கொடுக்குறாங்க தனியார் வந்து அரசாங்கத்துக்கு. சரி, அந்த கொட்டேஷனை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து வாங்குறாங்க. ஆனா அன்றைய தேதியில காலத்துல பருப்புடைய விலை ரீட்டைல்லயே நீங்க கடையிலேயே போய் வாங்கினீங்கன்னா இவங்க 20,000 மெட்ரிக் டன் வாங்குறத 146 ரூபான்னு வாங்குறாங்க. ஆனா கடையிலேயே வெறும் 106 ரூபாய் தான் ரீட்டைல்லயே 1 கிலோவே. அப்போ ஹோல்சேல்ல இருக்கக்கூடிய ரேட்டு வெறும் 90ல இருந்து 100 ரூபாய் தான் இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம வெளியே கொண்டு வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட சொல்றோம். அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஊழலுக்கும் இந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்கன்னா இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவுல ஊழல்கள் குறைக்க முடியும். ஆனா அந்த ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் எப்போ இருக்கும்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வாரத்துல இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு எழுப்புறோம். முதல் வாரத்துல இப்போ ஒரு அரசாங்கம் முதல் 1 மாசம் 2 மாசம் அவங்க எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிவா இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் பெரிய அளவுல குறைஞ்சிரும். ஸோ அதே அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு பல மாற்றங்கள் வரும். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா 20 நீங்க பார்க்கலாம், நாங்க இதை உடனே ஒரு புகாரா கொடுத்த உடனே டெண்டரை கேன்சல் பண்ணிட்டு இவ்வளவு விலைக்கு கொடுத்துருக்காங்களான்னு சொல்லி டெண்டர் கண்டிஷன் எல்லாம் மாத்தி இந்த மோனோபோலியையே உடைச்சு பழைய மாதிரி முன்னாடி இருந்த மாதிரி டெண்டர் கண்டிஷன் எல்லாம் நாங்க கேட்ட கண்டிஷன் எல்லாம் மாத்துறாங்க. மாத்தின உடனே ஒரு 10 பேர் போட்டி போடுறாங்க. நீங்க மேல டேட் பார்க்கலாம், 20 மே. ஸோ முன்னாடி இருந்தது வந்து ஏப்ரல் கடைசியில, அடுத்தது இருக்கிறது 20 மே. ஒரு 20 நாள் கேப் தான், 20 மேல இருந்து 26. ஸோ டெண்டர் போடுறாங்க, 26 முடியுது. அதுக்கப்புறம் ஓபன் பண்றாங்க. பார்த்தா நிறைய பேர் போட்டி போடுறதுக்கான ஒரு வழியை ஏற்படுத்துறாங்க. அதே ராசி நியூட்ரி ஃபுட் உங்களுக்கு வந்து நான் 1 கிலோ பருப்பை 87 ரூபாய்க்கு, இது ஒரு டன்னுக்கு 87,000 இருக்கு. ஸோ 1 கிலோ வந்து 87 ரூபாய்க்கு சப்ளை பண்றேன். 146 ரூபாய்க்கு சப்ளை பண்றேன்னு சொன்ன ஒரு நிறுவனம் 20 நாள்ல நான் 87 ரூபாய்க்கு, 1 கிலோக்கு 60 ரூபாய் நான் இவ்வளவு நாளா கொள்ளடிச்சிட்டு இருந்தேன்னு அவங்களே ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்குறாங்க. எப்படி வந்து இந்த ஒரு டெண்டர்ல மட்டும் ஒரு 120 கோடி ரூபாய் இதனால சேவ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம். ஆனா இதே ரெஸ்பான்ஸ் இப்ப இன்னைக்கு இருக்கா? உதாரணத்துக்கு ஒரு 700 கோடி ரூபாய் ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல திருநெல்வேலியில மக்கள் போனாலே சந்தோஷமா கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற குவாரி, அவ்வளவு சட்டவிரோதமான குவாரி நடக்குது, டஸ்ட் வருது, விவசாயம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு ஈல்டு இல்ல. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல் நடக்குது. அப்ப அந்த ஊழலை நம்ம வெளிக்கொண்டு வரோம்னா அந்த ஊழலை மேல ஏதாவது நடவடிக்கை இன்ன வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. அதை எப்படி வந்து மூடி மறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வேலையை இப்ப இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த அரசாங்கம் வந்து ரெஸ்பான்சிவா இன்னைக்கு இல்ல. அதே அரசு தான் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்து முதல் வாரத்துல ரெஸ்பான்சிவா இருக்கிறாங்க, அதற்கு பிறகு ரெஸ்பான்சிவ் இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். ஸோ எப்போல்லாம் ரெஸ்பான்சிவா இருக்கிறாங்களோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஊழல் வந்து எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் தவிர எப்படி வந்து ஒரு ஜனநாயகத்துல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வந்து இண்டிபெண்டா செயல்பட விடுவீங்க. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமா உலக அளவுல யாரெல்லாம் இப்போ பல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கும், ஆனா அவங்க ஒரு தவறு செய்வாங்க. தவறுங்கிறது எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் நடக்கும். ஆனா அந்த தவறு நடக்கும்போது அந்த தவறை
அக்கௌண்டபிளா பொறுப்புடைமையோட பிடிப்பது ரொம்ப முக்கியம். அதை திருத்துவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்ப அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தன்னிச்சையாக செயல்பட முடியுதா இல்லையா? ஏன்னா இன்னைக்கு ஊழலை ஒழிக்கணும்னா இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இண்டிபெண்டா செயல்பட விடாம அது எதுவுமே நடக்காது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய பிராக்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். உலக அளவுலையும் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்ப நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இண்டிபெண்டா இருக்கணும்னு என்ன பண்றோம்? நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறோம் சிபிஐ, இடி, ஐடி கடந்த பல நாட்களா நிறைய விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம். எப்படி வந்து அது ஒரு கேஜ்டு பேரட், ஒரு கூண்டு கிளி மாதிரி ஒரு ஆளுங்கட்சி சொன்னா ஆளுங்கட்சி சொல்றதை மட்டும்தான் கேட்கணும், எதிர்கட்சியை மட்டும் போய் ரைடு பண்ணணும், ஆளுங்கட்சியில ஒரு ஆளையும் தொடக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கருவியாக இந்த போன்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையா இருக்கட்டும், அங்க சிபிஐயா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பாக்குறோம். அப்போ இண்டிபெண்டா செயல்படணும்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு வந்து என்ன விதமான இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னா 3 விதமான இண்டிபெண்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. இன்னைக்கு இல்லைன்னா அவங்களால எந்த கேஸுமே நியாயமா ஃபைல் பண்ணக்கூடியதாக இல்லை. ஒண்ணு வந்து பினான்சியல். உதாரணத்துக்கு நீங்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஒரு பண்டில் பேப்பர் வாங்கணும்னா கூட அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் பட்ஜெட் கேட்டாதான் அவங்க கிட்ட பேப்பரே அப்ரூவ் ஆகும். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது, அரசாங்கத்தை நம்பிதான் இருக்கும்போது அரசாங்கத்துல தவறு செய்பவர்களை அவங்களால எப்படி கேள்வி கேட்க முடியும்? கேள்வி கேட்கக்கூடிய நிலையில இருக்க மாட்டாங்க. 2வது விதமான தன்னிச்சை தன்மை வந்து நியமனத்துல. இன்னைக்கு தேர்தல் நடக்க இருக்கு நம்மளுடைய நாட்டுல. தேர்தல் ஆணையர்களை நியமிக்கக்கூடிய குழுவே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆளுங்கட்சி மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய குழு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. பட் உலக அளவுல என்ன சொல்றாங்க? பல இடங்கள் என்ன சொல்றாங்க? ஏன் நம்ம உச்ச நீதிமன்றமே என்ன சொன்னாங்க? பரவலான குழு. பரவலான குழுன்னு என்ன? ஒரு பிரதம மந்திரி இருக்கலாம், எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்கலாம், அப்புறம் ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். இந்த மாதிரி பரவலான குழு. ஒரு ஆள்கின்ற கட்சிக்கு ஒரு மெஜாரிட்டி இல்ல, எல்லாம் ஒரு பரவலான குழுவா இருக்குன்னும் போது அந்த இடத்துல ஒரு நேர்மையான ஒரு நபர் அங்க வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். ஸோ உங்க சிஸ்டம்ல நீங்க எப்படி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல நேர்மையான நபர்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வந்து அக்கௌண்டபிளா மாத்துறதுக்கு. 3வது செயல்பாடுகள்ல அவங்கள நீங்க தன்னிச்சையாக செயல்பட விடணும். ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் இண்டிபெண்டா இருந்து பினான்ஸ் இண்டிபெண்டாக இருந்தா தான் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து இண்டிபெண்டாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளே இன்று இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான தன்னிச்சை தன்மையை வந்து நம்ம கொண்டு வராம நம்ம வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இண்டிபெண்டா செயல்பட முடியாது. இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இண்டிபெண்டா செயல்படலை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அக்கௌண்டபிள் ஆக்குறதும் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலாக மாறுகிறது. இன்னொரு விதமான அக்கௌண்டபிலிட்டி, நம்ம பெரிய கரப்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றோம். அதே மாதிரி சின்ன கரப்ஷன்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிரைபரி, ஒரு பட்டா வாங்கணும்னா கூட நாங்க ஒரு சர்வே பண்ணோம். உதாரணத்துக்கு என்ன மாதிரியான லஞ்சங்கள் வந்து நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல நீங்க சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கீங்கன்னா 80% மக்கள் நாங்க சாட்டிஸ்ஃபைடா இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எதனால நீங்க உங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா தாமதம். ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல நாங்க ஒன்று அப்ளை பண்ணா அவ்வளோ தாமதம் ஆகுது, பிரைப் பே பண்றதுக்கு எங்களை ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க. இது 2 தான் மிகப்பெரிய காரணமா இருக்கு. அண்ட் தாமதப்படுத்துவதும் பிரைப் பே பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான். நமக்கு அது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அதனால வந்து உங்களால் லஞ்சம் கொடுக்காம இந்த சேவையை பெற முடிஞ்சதா அப்படின்னா 28% தான் ஆமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. 51% இல்லை, நான் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில டைரக்டா இன்டைரக்டா 93% பேர் நான் லஞ்சம் கொடுப்பதற்கு தள்ளப்பட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு இடமும் பார்த்தோம்னா என்னென்ன துறைகள்ல எந்தெந்த மாதிரி லஞ்சம் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நாங்க வந்து சொல்வது, அப்போ இன்னைக்கு எவ்வளவோ பேசுறோம், சுதந்திரம் கிடைச்சி 70 ஆண்டுகள் 75 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னைக்கு வந்து எலெக்ஷன், எம்பி எலெக்ஷன் வருவதற்கு முன்பு கட்சிகள் எல்லாம் நாங்க என்னெல்லாம் சாதனைகள் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தியில மாநிலத்துல எல்லாம் பேசுவதெல்லாம் நீங்க கேட்பீங்க. ஆனால் அவங்களால ஒன்றும் இல்லை. நீங்க ஒரு அரசு சேவைக்கு நீங்க போனீங்க, ஒரு பட்டாக்கு போனீங்கன்னா, இல்ல ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போனீங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு லஞ்சம் இல்லாம ஒரு சேவையை பெறுவதற்கு கூட அவங்க இது வரைக்கும் வழிவகை பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன ஆட்சி, என்ன நல்லாட்சின்னு வந்து பேச முடியும்ங்கிறத யோசிப்பாங்க. அப்போ சிட்டிசன்ஸ் கையில அதிகாரத்தை அதிகமா குவிக்கக்கூடிய வேலைகள் தான் ஊழலை குறைக்கும்னு சொல்றோம். ஸோ ஊழலை குறைப்பதற்கு சிட்டிசன்ஸ் கையில அதிகாரம் கொடுக்கும். சிட்டிசன்ஸ் கையில எப்படி அதிகாரம் கொடுக்க முடியும்? அதற்கு தான் இந்த மாதிரி சேவை பெறும் உரிமை சட்டம் மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது என்னது? நேரடியாக இந்த மாதிரி லஞ்சம் கேட்கறாங்களா, தாமதப்படுத்துறாங்களா, 15 நாளுக்குள்ள கொடுக்கலையா, அந்த அதிகாரி மேல நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான உரிமை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கப்படணும்.
அப்ப அதற்கு ஒரு தன்னிச்சையான ஒரு இயக்கம் அமைக்கப்படணும். அந்த தன்னிச்சை தன்மையோட நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எப்படி தன்னிச்சையா இருக்கணும். இது பல நாடுகள்ல ஆம்புட்ஸ்மேன் சொல்லி அந்த வகையில இயங்கக்கூடியதாக இருக்கு. அப்ப அந்த ஆம்புட்ஸ்மேன்ங்கிற சிஸ்டம் வந்து ஐடியாவே வந்து அதோடைய ஐடியாவே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் தான். ஸோ அந்த இண்டிபெண்டா இயங்கும் போது அவங்க கிட்ட முறையிட்டு இந்த அதிகாரிகள் வந்து தன்னிச்சையாக அவங்க வந்து ஒரு என்கொயரி நடத்தி அந்த சர்வீஸை வந்து அந்த சிட்டிசனுக்கு எந்த பிரைபும் இல்லாம வாங்கியும் கொடுக்க முடியணும். அப்படி செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியணும். அந்த மாதிரியான ஒரு அக்கௌண்டபிள் சிஸ்டத்தை நம்ம உருவாக்கும் பொழுதுதான் இந்த மாதிரியான ஊழல்கள் குறையும். ஸோ மூன்றாவது ரொம்ப முக்கியமா அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு அடுத்தது நம்ம பேச வேண்டியது டிரான்ஸ்பரன்சி. நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க விரும்பல, ஏன்னா கரெக்டா நான் 20 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடுறேன். ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னும் பொழுது வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாம இன்னைக்கு வந்து எதுவுமே நகராது. அண்ட் வெளிப்படைத்தன்மை இருப்பதன் மூலமாக இன்னைக்கு எந்த அளவிற்கு ஊழல்களை வந்து ஒழிக்க முடியும். ஏன்னா அந்த ரகசியத்தன்மை இருக்குல்ல, அந்த ரகசியத்தன்மையே அதோடைய வடிவமே என்னன்னா தவறு செய்யக்கூடிய வடிவம். ஏன்னா ரகசியமா ஒரு 2 பேருக்கு மட்டும் ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா அந்த இடத்துல என்ன தெரியும் சொல்லுவாங்க, வேற யாருக்குமே தெரிய வர வாய்ப்பு இல்லைன்னா அந்த இடத்துல தப்பு செஞ்சாலும் யாருக்கும் தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைய சிஸ்டமே உருவாக்கு. நிறைய பேர் அதை பாக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல தவறு செய்வதற்கு அவர்கள் பயப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது வெளிப்படைத்தன்மையுடைய அடிப்படை. அப்ப அதுலதான் இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல எலக்ட்ரல் ஃபண்டிங் பத்தி பயங்கரமா ஓடிட்டு இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். தேர்தல் பத்திரம்ங்கிறத இன்னைக்கு உச்சநீதிமன்றம் வந்து வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கணும், இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் இது ஒரு அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல், இந்த மாதிரி ரகசியமா தேர்தலுக்கு நிதி வாங்குறது சட்ட விரோதமானதுன்னு ஒரு சட்டம் கொடுத்த உடனே இன்னைக்கு எப்படி வெளியே வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. எந்த அளவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் தேர்தல் நிதி ரகசியமா வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது. எந்தெந்த நிறுவனங்கள் கிட்டே இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னும் மேட்சிங் டேட்டாலாம் இனிமேதான் வரணும். பட் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இருப்பதன் மூலமாக இன்னைக்கு பல விஷயங்களை, உதாரணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா அரசாங்கம் வந்து அவங்களே வாலண்டரியா எல்லாத்தையும் முன்வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்றோம். நீங்க கிராமங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்க வீடு கட்டும் திட்டம். இன்னைக்கு வீடு கட்டும் திட்டம்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மோசடி என்ன, பஞ்சாயத்து தலைவர் அவருடைய மாமன் மச்சான் யாருக்கு என்னுடைய ஆட்களுக்கு யாருக்கு நான் வீடு கொடுக்கணும்னு பார்த்து அங்கு கொடுக்கறது. அதற்கு பிறகுதான் உண்மையிலேயே ஏழ்மையில இருக்கிறவங்களுக்கு அங்க வீடு கிடைக்கல, உண்மையிலேயே குடிசையா இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு நிலை பல இடங்கள்ல ஏற்படுது. இது ஒரு நேரடியான ஊழல். இப்ப இதை எப்படி நீங்க அவாய்ட் பண்ணுவீங்க? டிரான்ஸ்பரண்டா யார் அப்ளை பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை அவங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வெளியிடுவதற்கான ஒரு வழிமுறை இருக்கணும். யார் ஆர்டர்ல யார் முதல்ல அப்ளை பண்ணாங்க, யார் 2வது அப்ளை பண்ணாங்க, யார் இருக்கிறதுலயே புவரா இருக்கிறாங்கிறத செலக்ட் பண்ணக்கூடிய முறையே ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு கிராம சபை மாதிரி இடங்கள்ல செய்ய முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுதுதான் என்ன ஆகும், ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வீடு கட்டக்கூடிய திட்டம் கிடைக்கும். ஸோ அரசே வாலண்டரியா அவங்களே வந்து அனைத்து தகவலையும் முன் வந்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கக்கூடிய உரிமை. ஆனால் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய வேண்டிய பொலிட்டிக்கல் வில் இன்னைக்கு அரசாங்கங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அதை நம்ம வந்து செய்ய வைக்கிறது. ஸோ அது வந்து ஒரு டெண்டர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல இருக்கட்டும், எலக்ட்ரல் ஃபண்டிங்ல இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி அனைத்து விஷயங்களையும் அரசாங்கம் கொண்டு வந்து வாலண்டரியா வைக்கும் பொழுதுதான். ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, சாலைக்கு வெள்ளம் வந்தது, வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி வந்தது, ரோடு ஹைட் ஏறிடுச்சு. ரோடு ஹைட் ஏறிக்கிட்டே போறதுனால வீட்டுக்குள்ள எப்படி வெள்ளம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுக்கு பின்னாடி நடக்கக்கூடிய ஊழல்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆர்டிஐ பயன்படுத்தி ஒரு வருஷம் வேலை பார்த்து நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வரும்போது தான் தெரியுது ரோட தோன்றதுக்கு இவ்வளவு பைசா கொடுத்துருக்குறாங்க. அதெல்லாம் இவங்க வந்து பெரிய அளவுல அதுல ஒரு ஊழலை செஞ்சுட்டு ரோட தோண்டாமலே சாலையை போடுறாங்கன்னு. அப்ப என்ன பண்றோம், மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கேம்பெயின் பண்றோம். கேம்பெயின் பண்றது மூலமா நிறைய இடங்கள்ல மக்கள் வெளியே வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன் வந்து தோண்டாம போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு, தோண்டி போடணும், அதோட ஹைட்டை அதிகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு அது ஒரு பாலிசி அளவுல மாற்றங்களாக வருகிறது. அப்போ அந்த மாதிரி வந்து இன்று வெளிப்படைத்தன்மை வருவதன் மூலமாக இதெல்லாம் வாலண்டரியா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் மக்கள் அரசாங்கத்தை பார்த்து கேட்க முடியும். அரசாங்கம் உடனுக்குடன் அதற்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வகையை ஏற்படுத்தும். ஸோ நான் இதற்கு முன்பு நான் சொன்ன முதல் விஷயம் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ், 2வது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை இண்டிபெண்டா ஆக்குவது, 3வது டிரான்ஸ்பரன்சி, இப்பொழுது 4வதாக அக்கௌண்டபிலிட்டி, 4வதாக டிரான்ஸ்பரன்சி, 5வதாக ரொம்ப முக்கியமாக கடைசியா இதோட நான் முடிச்சிடுறேன்,
பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன். ஏன்னா மக்களுடைய பங்கெடுப்பு இல்லாமல் நீங்க ஊழலை ஒழிக்கவே முடியாது. இதுதான் பல நாடுகளின் பின்லாந்துல மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் 200 வருடங்களாக இது வந்து டைம் டெஸ்டட் தியரின்னு சொல்லலாம். மக்களுடைய பங்கெடுப்புடன் எப்படி வந்து ஜனநாயகம் செயல்படுகிறது. பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷனை நீங்க வந்து ஏதோ அரசாங்கம் வந்து என்கரேஜ் பண்றது கிடையாது, ஒரு லீகல் ஃபாரம் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம கிராம சபை அப்படிங்கிறது பேரளவுல தான் இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். ஏரியா சபை அப்படிங்கிறது அந்த பேரளவுல கொஞ்சமா இருக்கிறது பாக்குறோம். அது நடக்க கூட மாட்டேங்குது. அப்போ அந்த அளவுல தான் இன்னைக்கு பாக்குறாங்க. ஆனா மக்களுக்கு தான் தெரியும் அந்தந்த பகுதிகளில் என்ன பிரச்சனை, எதை வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அரசாங்கம். மக்களுக்கு தேவைக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்காம மக்கள் வேற ஏதோ அவங்க வந்து உட்காந்து சோலார் லைட்டு, பெரிய பெரிய ஹை மாஸ்ட் லைட்டுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு பல இடங்கள் அவங்களே முடிவு பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தேவையானது வேறையா இருக்கும். அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தேவை வந்து அங்க இருக்கிற குவாரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும், இல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய சாலை ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும், குடித்தண்ணீர் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும். அப்ப மக்களை கேட்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம், அந்த பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது சிஸ்டம்லயே ஒரு லீகல் ஃபாரமா அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில்லோட இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யும் பொழுதுதான், ஒவ்வொரு திட்டத்திலையும் மக்களுடைய கருத்தை கேட்டு அது செய்யும் பொழுதுதான் ஊழல் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ இது அனைத்தும் இந்த மாதிரி பாலிசி வடிவங்கள்ல நாம தொடர்ந்து வேலை செய்து ஊழலை ஒழிப்பதற்காக செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி செய்யும் பொழுதுதான் ஊழல் வந்து உண்மையிலேயே நாம் படிப்படியாக குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுதான் மக்களையும் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு திசைக்கு நம்ம கொண்டு போவதற்காகவாது. அது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ல ஜெயஸ்ரீ சொன்ன மாதிரி அவங்க இது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ல எப்படி நடக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. இது எப்படி இதுல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் தேவைப்படுகிறது. பட் ஆஸ் சிட்டிசன்ஸ் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இதை நோக்கி வேலை செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து நம்ம அந்த வேலைகளை மேற்கொள்ளும். நன்றி. Thank you, Mr. Jayaram, for your valuable insights. It was very informative. Participants, your doubts will be cleared at the end of this session. Moving on to the next presentation. Assessments using social media can provide timely and spatially detailed well-being measurements to track changes, evaluate policy, and ensure accountability. In line with this approach, Uvagai conducted a preliminary pilot survey in Tamil Nadu using social media. The survey ran for 7 days in March 2024, and the responses were thoroughly analyzed. We are excited to delve into the insights gained. Now, I invite Dr. Niraimati, an interdisciplinary researcher and director of Fenivi Research Solutions, to present the key insights from the happiness survey. Can all of you see my screen? Am I audible? Yes, it is visible, ma'am. Thank you so much, Abhishara. Good evening, everyone. Thank you for this opportunity to present the happiness report. Uvagai Research Foundation ஓட முதல் கட்ட வேலையா நாங்க வந்து எங்களுக்கு உடனேவே இந்த ஹாப்பினஸ் இன்டர்நேஷனல் ஹாப்பினஸ் டே வந்ததுனால we thought that conducting a small survey on happiness would be the best attempt to start our research process. அதனால நாங்க ஒரு சின்ன சர்வே வந்து குயிக்கா அந்த ஹாப்பினஸ் பத்தி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சர்வேயோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னா, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லெவல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அமங் த பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ ஒரு கொஸ்டினை டெவலப் பண்ணும், இந்த ஹாப்பினஸ் வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம மக்களிடையேன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. We did a survey. It was done only online using the Google Forms, but we shared it widely with the social media. And this was collected only during the month of March 2024. And we were able to cover around 764 respondents. So I just wanted to give a quick overview about the demographics. Genderல பாத்தீங்கன்னா 71.1% of them were females. Educationல வந்து 70% வந்து அண்டர் கிராஜுவேட்ஸா இருந்தாங்க. Marital statusல 79% of them were unmarried. Occupationல பார்த்தா 73% of them were students, and others were employed in different, they were self-employed, private sectorல இருந்தாங்க, government employed people were there.
டைப் ஆஃப் ரெசிடென்ஸை கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா urbanல 34%, ரூரல்ல 60% இருந்தாங்க. இன்கம்ல பார்த்தா நிறைய பேர், பாதி பேர் வந்து அதை ரிப்போர்ட் பண்ண விரும்பல. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வேர் above, that is less than 25,000 was 27%, and 25 to 50% were only 10 to 5%. So now looking into the looking into the overall happiness rating பார்க்கும்போது, we had asked one question, how would you rate in a scale of 1 to 10? பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி it was only ranging with 10% in each of the groups. லாஸ்ட்ல நீங்க 10 ஸ்கோர்ல பாத்தீங்கன்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து 10% கீழே தான் இருக்கிறாங்க. அதனால நம்மளுக்கு என்னன்னா, அதுக்கு ஈக்குவலா சோகத்துல இருக்கிறவங்களும் வந்து 8.4% இருக்காங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, in every state there is 10% of them, and maybe when we take a countable number, ஈக்குவலா எல்லாத்துலயும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. சப்போஸ் இப்ப வந்து அவங்க வந்து 5 ஸ்கோர் கொடுத்திருந்தாலும் might be ஒரு நடுவாந்திர நிலவையில பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அதுல வந்து 19% கொடுத்திருக்காங்க. So we need to make lot of நாங்க வந்து இப்போ மிஸ் ஜெயஸ்ரீ பேசுறதையும் கேட்டோம், மிஸ்டர் ஜெயராம் பேசுறதையும் கேட்டோம். கண்டிப்பா எல்லா விதத்துல இருந்தும் ஹாப்பினஸ் இஸ் ரிக்வயர்டுன்றது வந்து இஸ் வெரி வெரி எவிடென்ட்ன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. Then coming to the context of how important do you think it is for the people to participate to make society better என்னும் போது, எல்லாருமே 75% பேர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னாங்க. வெறும் less than 20% தான் இம்பார்ட்டன்ட்னே சொல்ல வந்தாங்க. So everybody feels that they have to participate, and அந்த ஈகர்னஸ் எல்லார்கிட்டயும் இருக்குதுன்னு தெரிய வருது. சோ நம்ம வந்து எப்படி வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து உள்கொண்டு நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துட்டு போய் இன்னும் ஹாப்பியர் சொசைட்டியா ஆகிறதுக்கு we have to make attempts. சோ இந்த ஒரு கேள்விதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேள்வியா நாங்க நினைச்சோம். கடந்த 6 மாதத்துல எந்தெந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ஹாப்பினஸையும் சாட்டிஸ்பாக்சனையும் கொடுத்ததுன்றத கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து 34 approximately 34% வந்து அவங்களோட உணவை தான் சொல்லியிருக்காங்க, the food that they take. அதுக்கப்புறம் 30% of them wanted the freedom to choose what they want, and healthy life வந்து 28.5%. I think இத நீங்க கீழே இருக்கிறத வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா ஒவ்வொரு விஷயமும் இருக்கு. ஆனா ஹைலைட்டான 25%க்கு மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஹெல்தி லைஃப், அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி எஜுகேஷன், ஃப்ரீடம் டு சூஸ் வாட் வி வாண்ட், அண்ட் த ஃபுட் தட் வி ஈட். Other than that, there are many things that are in the 20% level, but all of these shows that every aspect of what we do stands and gives happiness and satisfaction in our life. So I think everybody in different prongs of life have been united together in this convention today. So this is a very highlighting information that we feel has to be taken for our day to day. And the next slide is also quite interesting. It shows what are the factors that they feel brings about unhappiness and dissatisfaction in each one of them. So if you see economic inequality, எல்லாருக்குமே அதை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஆனா அவங்க வந்து அதை பார்த்ததுல கூட they are feeling economic inequality, inflation price, இதெல்லாம் வந்து 35% மேல இருக்கிற விஷயம் வந்து அவங்க வந்து பணம் வச்சுதான், எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை வச்சுதான் வந்து அவங்களோட அன்ஹாப்பினஸையும் சாட்டிஸ்பாக்சனையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹை மெடிக்கல் காஸ்ட், மத்ததெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல. பட் பண விதத்துல நம்ம செலவு பண்ணக்கூடியதும் எக்கானமிய வந்து 30% மேல சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு, கேண்டில் லேடர்ன்னு ஹாப்பினஸை மெஷர் பண்ணக்கூடிய எல்லா ரிசர்ச் ஏஜென்சியும் உலகத்துல பண்ணக்கூடிய எல்லா குளோபலா they have used this candle ladder. இதனோட வாக்கியங்கள் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. எப்படி நீங்க வந்து முதல் லெவல்ல வந்து ஹோப்லெஸ்ஸா, அப்புறமா டிப்ரெஸ்ட், சஃபரிங், ஸ்ட்ரகிளிங்,
coping, just okay, doing well, blooming, thriving and prospering. இது எல்லாமே எவ்ரிடே நம்மளோட லைஃப்ல வந்து யோசிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமா இருக்கு. ஒவ்வொரு நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒருத்தரும் மேன்மை அடையக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம பார்க்கக்கூடியது. நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சேர்த்தது. நம்ம இப்ப முன்னாடி பார்த்த மாதிரி எதெல்லாம் ஹாப்பினஸ் கொடுக்குமோ, எந்தெல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்மளுக்கு ஹாப்பினஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம், இட் மே பி அட் அ பர்சனல் லெவல் ஆர் இட் மே பி அட் அ கவர்னன்ஸ் லெவல். அதுல நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப கவலையா இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜஸ்ட் ஓகே தான் 21% அளவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. மத்தபடி ப்ளூமிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15%, பட் த்ரைவிங்ல பாத்தீங்கன்னா 1. ப்ராஸ்பரிங் வந்து வெறும் 3%. பட் வேர் ஆர் வி அண்ட் வென் ஆர் வி கோயிங் டு அச்சீவ் த ப்ராஸ்பரிங் லெவல்? ஆர் வி கோயிங் டு அச்சீவ் இட் இன் த நெக்ஸ்ட் 5 years? ஐ திங்க் த கொஸ்டின் இஸ் really stands with a vague answer. So it is really very alarming for all of us. With the 764, when we are able to get only 20.8% in the just okay, I think all of us who are present here have also responded to the just okay category. So we have to really work very hard to pull from the 3.3 who are in the hopeless category and the 20.8% who are in the just okay to come to the prospering level. When we really work from the just okay to we can also claim ourselves as a developed country. So happiness is mainly drawn with these aspects. So we all have to develop interventions in different forms. It can be health, it can be community level intervention, but we have to work towards prosperity. So all these things are what we are going to foresee. How are you going to climb through? Na? I think people are very eager to go. Might be in the previous slide இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னோட நிலைமை இப்படி இருக்கு. பட் உங்களோட 10வது ஸ்டேஜ் போறது 5 வருஷத்துல எப்படி இருக்கும்னா, they are all happy to tell that we are all in the good process to grow. So that is not going to happen. ஒருத்தரா அவங்களோட முயற்சிகளை எடுத்தா முடியாது. As all of us are speaking, it must be a collective action for an individual also to grow to the level of prosperity. அண்ட் நம்மளோட ஜெயராம் சார் சொன்னாரு பிரைபரி பத்தி, கரப்ஷன் பத்தி. அதுல வந்து நம்மளோட மக்கள் இந்த 764 பேர்கிட்ட கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹாப்பினஸ் வந்து 24% ஆஃப் தெம் ஆர் டெல்லிங் தட் ஷுவர்லி கரப்ஷன் அண்ட் பிரைபரி இஸ் அஃபெக்டிங். ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, 53 பேர் வந்து எங்களோட ஹாப்பினஸ் வந்து கரப்ஷன் மூலியமாவோ இல்ல பிரைபரி மூலியமாவோ அஃபெக்ட் ஆகலன்னு சொல்றது. Then coming to do you believe that widespread corruption has an impact on overall? அவங்களோட பெர்செப்ஷனை மட்டும் கேட்கும்போது ஆமா நாங்க வந்து 68.5% இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Next, do you think it's right to pay people to vote in elections? இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கவலையான ஒரு விஷயம். ஆனா ரைட்டுன்னு சொல்லல. ரைட்டுன்னு சொன்னது வந்து 9.3% தான் ரைட்டுன்னு சொன்னாங்க. 81.2% ஆஃப் தெம் ஹேவ் டோல்ட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்புன்னு. ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாருக்காகவும் அந்த 9.3% பீப்புளையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து உண்மையான ஒரு ஓட்டிங் சிஸ்டம்குள்ள போன மாதிரி இருக்கும். Then what and who do you think is responsible for paying people for the democratic dutyன்றதுக்கு கேட்டதுல நிறைய பேர் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ், 50% கிட்ட லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். நான் நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒத்துப்போம். நம்மளோட மக்கள் எவ்வளவுதான் படிச்சிருந்தாலும் இல்ல எவ்வளோ சோஷியல் மீடியா எல்லாம் இருந்தாலும் 50% பீப்புள் வந்து அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கிறாங்க. So I think using the social media to a good context of increasing the awareness will surely bring in a democratic duty among all of our citizens. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நாங்க எல்லாரும் இந்த ரிசர்ச்சை வந்து சோஷியல் மீடியால பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஃபீல் தட்
சோஷியல் மீடியா வந்து நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. ரொம்ப தனிமையில இருந்தா கூட அதுல நம்ம படிக்கிற விஷயமோ, அதுல நம்ம பார்க்குற ரெசிபீஸோ, இல்ல ஷாப்பிங்கோ, வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங், we feel that social media is giving us happiness. அதுல பார்க்கும்போது this is really very very alarming that less than 1 hour வந்து வெறும் 22% people தான் சொல்றாங்க. But 1 to 3 hours வந்து 54% of them are telling it is 1 to 3 hours. I think this should be reduced to less than 1 hour. Then only we can really achieve and put our entire consciousness into our real happy and a routine day-to-day life happening. So நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு அத so this is what Dr. Naraimati, you're lost. She's still there or? We are not able to hear her. I'll contact her. No, she's not there. Maybe some issue and she left. And that was actually, it is almost done, and it was the final slide, I think. So we can move on to the next session. I thank Dr. Naraimati for her presentation. Now we will have the doubt clearing session. Over to Ms. Tamilarasi. Ms. Tamilarasi, you are not audible. தமிழரசி அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறீங்களா? Not audible anymore. திருப்பி மியூட் பண்ணிட்டீங்கம்மா. Am I audible to everyone? Yes, ma'am, you are audible. Yes, Yeah. Vidibala ma'am. Yeah, I think there is one question. Will the migrants get nationality or citizenship, right, in other countries? So, yes, most of the countries வந்து அவங்களோட மைக்ரன்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு மாதிரி பாலிசிஸ் வச்சிருக்காங்க. இவ்வளவு நாள் அங்க இருக்கணும், இந்தந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்கு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் ஆர் கிவிங் சிட்டிசன்ஷிப் டு த மைக்ரன்ஸ். ஈவன் டென்மார்க்ல எல்லாம் நான் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி தோணியில போய் நாங்க சேர்ந்தோம் அப்படின்லாம் வந்து ஸ்ரீலங்கன்ஸ் கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க. அப்போ அவங்க எப்படி சிட்டிசன்ஷிப் கிடைச்சது அப்படின்னா ஒரு 3 வருஷம் அந்த மாதிரி ஒரு கேம்ப் சைட்ல வச்சிருந்திருக்கிறாங்க. அந்த 3 வருஷத்துல அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்கில் செட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, டேனிஷ் லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லி கொடுத்த பிறகு அவங்களோட கேரக்டர் அவங்களோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்து அவங்கள இன்டகிரேட் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ டெஃபினட்டா வந்து மைக்ரண்ட் பீப்புள் கெட் நேஷனாலிட்டி. இப்ப யூஎஸ்ல எல்லாரும் போயிட்டு அங்க கிரீன் கார்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு அங்க வாழ்றாங்க இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் எஸ். ஸோ எனி அதர் தாட்ஸ்? ஜெயராம், யூ வாண்ட் டு ஆட் எனிதிங்? ப்ளீஸ் ஆட்.
No, I'm fine. Yeah. Yeah. CA பொறுத்த வரைக்கும் the issue is also right to equality. When you deny rights for a particular religion, then that also brings about a question of that everyone is not same. இப்போ நம்ம இந்த மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசும்பொழுது அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்ன, ஒரு மனிதனாக நம்ம எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன, நான் மற்றவர்கள் எல்லாரும் சமமாக ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை டிக்னிட்டிக்கான ஒரு விஷயமாக பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த சமமாக ட்ரீட் பண்ணப்படலை அப்படிங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்கப்படும். ஸோ அது வந்து அது மத ரீதியாக ஜாதி ரீதியாக ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பாகுபாடுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஹோப்ஃபுல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதை அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். So, someone has asked on the 2011 data, நீங்க அந்த corruption and governance happiness குள்ளது கொடுத்துருக்கீங்கன்னு. ஸோ அந்த லேட்டஸ்ட் வந்து இதுல 2024ஓட லிங்க் வந்து இதுல கொடுத்துருக்குது, ரிப்போர்ட்டோடது அதுல இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்ல போனீங்கன்னா அதுல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் டேட்டான்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்குள்ள நம்ம கிளிக் பண்ணாக்க அந்த இந்த ரீசெண்ட் இயர் டேட்டா எல்லாமே அதுல வச்சிருக்காங்க. தேங்க்யூ. We are done with the doubt hearing session. Moving on to the next presentation. Alcohol has become a growing menace in Tamil Nadu, often leading to unhappiness and strife within families. Can a woman and children truly be happy when a man comes home under the influence? Recognizing this issue, Uvagai has spearheaded a project focused on researching and advocating for alcohol control measures to improve the overall happiness of people in Tamil Nadu. As part of our efforts, we are releasing a series of informative fact sheets, shedding light on the impact of alcohol consumption. Let us now tune in to gain valuable insights from the fact sheets. May I now request Dr. Chandragupta and Dr. Vidya Iyer to release the fact sheets. Tamilarsi, can you release the video? Is it audible? No. Yes, sir, it's audible. We are not able to hear the video. Your voice is audible. No, The audio is Dr. not Chandragupta, you can start speaking. Yeah. So very good evening to one and all. Happy to be a part of this Happiness Convention 2024. Uvakai Research Foundation is extremely happy to release the fact sheets on various topics related to alcohol, like alcohol and its history, its prevalence, its impact on health, economy of alcohol, etc. This is the first activity and attempt of Uvakai Research Foundation with the help of a team of highly dedicated working group. Now I welcome Dr. Vidya Hari to talk about the first few fact sheets. Over to Dr. Vidya Hari. Thank you so much, Dr. Gupta. Can you hear me? Oh, yes. Thank you so much. Good evening, everybody. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. தமிழரசி, ப்ளீஸ் ஃபேக்ட் ஷீட்ஸ் போடுறீங்களா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது. எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு குறிக்கோளோட இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹாப்பினஸ் கன்வென்ஷன் 2024ல. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் இன் தமிழ்நாடு, இதுல வந்து ஆண்கள் எவ்வளவு எடுக்கிறாங்க, பெண்கள் எவ்வளவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது ஆண்கள் வந்து 25.3% வந்து கன்சியூம் பண்றாங்க தமிழ்நாட்டுல. அப்படின்னா ஒரு 4 ஆண்களை பார்க்கும்போது ஒருத்தர் வந்து கன்சியூம் பண்றாங்கிறது தெரியுது.
இதுவே விமென் அப்படிங்கறது எடுக்கும் போது 0.3 அந்த பெர்சென்ட்ல எடுக்கிறாங்க. சோ இது வந்து நம்ம ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸோட, ஏன்னா இன்னைக்கு ஹாப்பினஸ் டேங்கிறதுனால அதோட நம்ம வந்து சேர்ந்து பார்க்கும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வந்து ஆண்கள் வந்து இன்னைக்கும் நம்ம ஒரு பேட்ரியாட்டிக் ஃபேமிலிஸ் ஆர் ஃபேமிலி டைனமிக்ஸ்ல தான் நம்ம இருக்கோம். சோ ஒரு ஆண்மகன் வந்து நம்ம குடிக்கிற போது அந்த வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா அது வந்து டோட்டலாவே அந்த வீடியே பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அதனால கம்மி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். சோ அடுத்தது வந்து நம்ம வில்லேஜஸ்ல நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்களா இல்ல சிட்டிஸ்ல நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்களா தமிழ்நாட்டுல அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கும்போது, சோ கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கும்போது வந்து நம்ம சிட்டிஸ்ல இருந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வில்லேஜ்ல இன்னுமே நிறைய எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. சோ இங்க வந்து ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி கன்சம்ஷன் இந்த ரூரல் ஏரியாஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. சோ இது ஏன் அப்படிங்கறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து எஜுகேஷன் அங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சோ அவங்களுக்கு புரிதல் கிடையாது. சோ அவங்க வந்து அதுதான் ஒரு வாழ்க்கை, அதுதான் சந்தோஷம் அப்படிங்கறத நினைச்சு அவங்க வந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்மளுக்கு ரிசர்ச்ல நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் that it is not the truth இல்லைங்களா? சோ இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியப்படுறது that consumption is actually affecting family dynamics. Next slide please. சோ அடுத்தது வந்து நம்ம ரிலிஜியனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து ஒவ்வொரு ரிலிஜியன்ல இந்த மதுவோட பழக்கம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கும்போது, சில ரிலிஜியன்ஸ்ல ரிலிஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் ஆர் பேசிக் கல்ச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால விமென் அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது பெண்கள் வந்து ரொம்பவே கம்மியா குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு த்ரூ அவுட் ஆல் ரிலிஜியன்ஸ். பட் இதுலயுமே கிறிஸ்டியானிட்டியில கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஏன்னா அவங்க வைன் அந்த மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இது வந்து நம்ம ஒன்னே ஒண்ணுதான் குறிக்கிறது. இதுல ஆண்கள் வந்து இன்னுமே அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு, எந்த ரிலிஜன் இருந்தாலும் அவங்க குடிக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது வந்து நம்மளோட வெல்த் குவிண்டைல் அப்படிங்கறத குறிக்கிறது. சோ இது வந்து ரொம்ப நம்ம முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5 வகையா அவங்க வந்து அதை பிரிவினை பண்ணிருக்காங்க. சோ லோவஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் ஜென்ஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. செகண்ட் மிடில் லெவல் ஆஃப் இன்கம் குரூப்ஸ், 4th லெவல் அண்ட் ஹையஸ்ட் லெவல். இதுல நீங்க ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படிங்கறதுனா, the quality of the alcohol அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து லோவர் இன்கம் குரூப்ல வந்து ரொம்பவே அடல்ட்ரேட்டட் ஆல்கஹால்ஸ் அவங்க கிடைக்கிறது, ரா ஃபார்ம்ஸ்ல கிடைக்கிறது. அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அதுல எஃபெக்டும், தட் மீன்ஸ் ஹெல்த் எஃபெக்டும் பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஜாஸ்தியா the lowest ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கு. whereas the highest ஃபார்ம்ல கொஞ்சம் ரிஃபைண்டா இருக்கிறதுனால அந்த ஹெல்த் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் தாமதமாகி வருது. பட் அப்கோர்ஸ் அது எஃபெக்ட்ல கண்டிப்பா இருக்கு. சோ இதுவும் நம்ம வந்து ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸோட நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியறது. ஆண்மகன் வந்து குடிக்கிறதுனால அவங்களோட பிகாஸ் ஒரு ஃபேமிலி டைனமிக்ஸ் அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி வந்து மென் தான் நிறைய வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. விமென் வந்து இப்பதான் வந்து ஃபேமிலியில 2 பேருமே ஒர்க் பண்ற அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்திருக்காங்க. சோ ஜென்ஸ் அந்த மாதிரி குடிச்சு அவங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கும் போது அந்த ஃபேமிலியோட ஓவரால் ஹாப்பினஸ் மட்டும் இல்ல வெல்த்தும் கம்மியா ஆயிட்டு வருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அடுத்தது வந்து நம்ம படிப்பு லிட்ரஸி இதுவும் கம்பேர் பண்ணிட்டு ஆல்கஹால் கன்சம்ஷனையும் நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்கூலிங்கே இல்லாம, அதாவது ஸ்கூல் பக்கமே போகாத மக்கள் 5 வருஷம் தான் ஸ்கூல் போயிட்டு அப்புறம் டிராப் அவுட் ஆனவங்க, இல்ல 5ல இருந்து 7 வருஷம் படிச்சவங்க, 8ல இருந்து 9 வருஷம் படிச்சவங்க, 10வது வரைக்கும் படிச்சவங்க, அதுக்கப்புறம் 12வதுக்கு மேல படிச்சவங்க. இப்படி நம்ம வந்து படிப்பை வந்து நம்ம பிரிச்சு பார்க்கும் போதும் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க இன்னுமே நிறைய குடிக்கிறாங்க, படிச்சவங்களும் குடிக்கிறாங்க கண்டிப்பா. ஆனா படிக்காதவங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த இல் எஃபெக்ட்ஸ் தெரியலையா இல்ல அந்த அவேர்னஸ் இல்லையாங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாததுனால அவங்க வந்து அந்த மாதிரி குடிக்கிறாங்க. ஆப்வியஸ்லி அது அவங்களோட டோட்டல் லைஃபையே அவங்க அதுக்கு பாதிக்கப்படுறது. இதுலயும் மேல் டு ஃபீமேல் பாத்தீங்கன்னா மேல் ஜெண்டர் தான் இன்னுமே நிறைய குடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட்.
சோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்கஹால் அண்ட் அதோட ஹிஸ்டரி, நம்ம தமிழ்நாட்டுல அதோட ஹிஸ்டரியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 90 இயர்ஸோட நம்ம வந்து ஒரு ஃபேக்ட் ஷீட்டா நம்ம போட்டிருக்கோம் இங்க. சோ இந்த 90 இயர்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தரத்திலையும் ஒண்ணு வந்து அது தடுக்கப்பட்டிருக்கு. தடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த தடுப்பு வந்து எடுத்துட்டாங்க. சோ அந்த லிஃப்டிங் ஆஃப் த பேன் அதுவும் நடந்திருக்கு. அண்ட் இது ஒரு பக்கம் ஆனாலும் நீங்க வந்து அதோட எக்கானமிய பாருங்க. 2023ல கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு டார்கெட்டே செட் பண்ணிருக்காங்க. 50,000 கோடி ரூபாய் டாஸ்மாக் வழியாவே கிடைக்கக்கூடியதுக்கு. சோ ஏற்கனவே அவங்க வந்து இந்த மேரேஜ் ஹால்ஸ் இல்ல கான்ஃபரன்சஸ் இதுலெல்லாம் வந்து தடுப்பு இருந்தாலுமே கூட அது வந்து ஒரு பெரிய அளவுல வந்து ரெவென்யூ பார்ட் ஆஃப் இட் அது வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகல. சோ ஒரு பக்கம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தாலுமே கூட அந்த ஆல்கஹாலோட விற்பனை அதோட டார்கெட் அது அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஆக்சுவலி ஹாப்பினஸோட நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இது ஒரு நல்ல செய்தியாவே இல்ல. ஏன் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்னதுக்காக நம்ம தடை போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரான லைஃப் ஸ்டைல் கொண்டு வரதுக்கு, இன்னும் சந்தோஷம் நிறைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கையை வாழறதுக்கு தான். பட் அந்த மிஸ்மேட்ச் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கு. விச் மீன்ஸ் நம்மள மாதிரி மக்கள் இன்னுமே இறங்கி வேலை செஞ்சு இந்த விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வரதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய முயற்சி போடணும். அண்ட் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உவகை ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் விதுபாலா மேடம்க்கும் மொத்த டீமுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓவர் டு யூ டாக்டர் குப்தா டு கண்டினியூ ஃப்ரம் ஹியர் ஆன்வர்ட்ஸ். தேங்க் யூ. Thank you, Dr. Vidya. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் பாத்தீங்கன்னா அதுல இந்த total revenue earned by Tamil Nadu in alcohol industry, revenue in terms of crores. So if there is substantial portion of population in Tamil Nadu, both men and women, indulge in alcohol consumption. So we all know alcoholism is alarmingly prevalent in Tamil Nadu, ranking high in alcohol consumption across the nation. So now alcohol is easily available in all the TASMAC outlets. TASMAC is the Tamil Nadu State Marketing Corporation. There is a vast network of TASMAC outlets across our state, and it makes it very easily obtainable for even in the rural areas. So if you, and that is why the government is generating a huge revenue to the alcohol industry, and that is why it is so much dependent on this alcohol, and there is no ban or control over alcohol industry. So if you see the data across 6 years, that is from 2017 to 2022, there is almost 2017 the revenue was 26,797 crores, whereas in 2022-23 the revenue has almost doubled. So it is 44,098 crores. So that is why the state, our state or the government is so much dependent on the alcohol industry to generate income. The next slide, please. So next we'll go to these beneficiaries of alcohol industry in India and Tamil Nadu. The Ministry of Social Justice and Empowerment has a number of schemes, and one of the scheme under this Ministry of Social Justice is called as the National Action Plan for Drug Demand Reduction. It is otherwise called as NAPDDR. Now this provides assistance to all the voluntary organizations for prevention of alcoholism and substance abuse. So if you see the data in our country in 2020-21, there were about 2,08,415 beneficiaries, including all the stakeholders. And in 2021-22, there were about 2,85,559. That is, there is almost a jump of 78,000 beneficiaries in just 1 year. So in Tamil Nadu, in 2020-21, it was 3,320, whereas in 2020-22, it was 3,769. So there is a jump of almost 450 beneficiaries. So this is the total number of beneficiaries, in comparison with India and Tamil Nadu. Next slide, please. This is about the nutritional value in alcohol.
So we all know most alcoholic drinks have little or no nutritive value. In an alcoholic, the alcohol often replaces all the nutrients, resulting in insufficient intake of nutrients, causing deficiency. So if you see the nutrients per 100 ml of for every 100 ml of any alcoholic drink, the carbohydrate accounts to 3.3 grams, and there is no sugar contained, and it contains about 0.3 grams of protein, and no fiber is present, and sodium is about 2 milligram, and it contains no saturated or unsaturated fats. So excessive consumption of alcohol depletes body's most vital vitamins, and red wine is supposed to be have most nutritive value among all the alcoholic beverages. Next. Rehabilitation centers in Tamil Nadu. So now these centers are established to minimize or slow down the disabling effects of chronic health conditions due to alcohol consumption, such as cardiovascular diseases, cancer, diabetes, etc. Now, if we see the data, there are about 62.8 mental health establishments are Institute of Mental Health, IMH registered de-addiction and rehabilitation centers. So as per the data provided by the Tamil Nadu State Mental Health Authority, there are about 563 registered mental health establishments, which includes psychiatric nursing homes, mental health homes, government hospitals, etc. There are about 354 de-addiction centers and rehabilitation centers, out of which 11 are government-run de-addiction center and rehabilitation centers, and remaining are private establishments. So this accounts to the number of rehabilitation centers across Tamil Nadu. Next slide, please. So alcohol is a group 1 carcinogen. This is classified by the International Agency for Research on Cancer, and this means alcohol can cause cancer, and the main reason behind is the ethanol which is present in the alcohol. Study shows that in 2022, alcohol-related cancers in Asia alone counts to 58% of all the cases. That is about 430,000 cancers. And these cancers include cancers of oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, colorectal, liver, and female breast. So this means alcohol, it affects almost every organ in our body, and this is an alarming data, and it is a major cause of preventable diseases. Next slide, please. So alcohol toll with deaths and disorder. So we all know alcohol is one of the major preventable cause of death after tobacco. The major causes for deaths and disorders are alcohol poisoning, cancer, road traffic accidents, liver damage, violence, etc. Now, 3 main reasons for alcohol toll is, number 1 is alcohol attributable fraction. That means it denotes the proportion of a health outcome which is caused by alcohol. So alcohol attributable fraction of all cause deaths was found to be 5.4%. And around 62.9% of all the deaths was caused due to liver cirrhosis were attributable to excessive alcohol use, and 33.1% of all the road traffic accidents deaths were attributable to drunken driving. So I would like to conclude saying alcohol affects overall happiness of every individual, causing various complications and consequences like financial instability, conflicts, broken families, emotional distress, depression, anxiety, etc. So I would like to thank Uvakai Research Foundation for giving me this opportunity to release the fact sheets. Thank you so much. Over to the MC.
Thank you so much, Dr. Chandragupta and Dr. Vidya Hari, the entire working group for your dedicated efforts in compiling these fact sheets. The power of community voices, a reflection on social issues. If we disregard these voices, development becomes mere noise. Let's attentively listen to the community's perspective on happiness as presented by Mr. Jagan Selvam. What does happiness means to me? To me, it is the fulfillment in relationship, work, feelings of joy and contentment. Enjoying every moment in life, practicing gratitude and being mindful. என்னுடைய கவுன்சிலிங் சர்வீஸை பெஸ்ட்டாக பண்ணுறது, ஃபேமிலியோட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, நீடி பீப்புளுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு வர ஸ்மைலை பார்த்து நான் என்னோட ஹாப்பினஸை தெரிவிக்கிறது. எனக்கு பிடிச்ச ஒர்க்கை ஈடுபாடோடு செய்யும்போது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன். மோர் ஓவர் மை ஹாப்பினஸ் லைஸ் வித்தின் மீ. கருணை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொருத்தரோட கஷ்ட நஷ்டங்களை புரிஞ்சு அந்த கருணையே வந்து அந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அது ஒரு மகிழ்ச்சியை வந்து தரும். ஸோ அக்கார்டிங் டு மீ வந்து ஒரு கம்பேஷனட் ஆட்டிடியூட் தான் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியோட ஆரம்பம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நாம் மட்டும் சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும், பக்கத்தில் உள்ள சந்தோஷப்படுத்தி நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தால் அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷமே வேறு. ஸோ நம்ம மட்டும் சந்தோஷமாக இல்லாமல் நம்ம சுற்றி இருக்கிறது சந்தோஷமாக வைக்கலாம். இப்போ கிராமப்புறங்களை பார்த்தோன்னா மக்களுக்கு போதிய அளவு சோஷியல் சப்போர்ட் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை. சோஷியல் சப்போர்ட் இன்னும் நல்லா கிடைச்சுன்னா மக்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஆக்சுவலி இன்னொரு பர்சனுடைய கஷ்டத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கஷ்டத்தை நம்ம பட்டா எப்படி இருக்கும், நம்மளுடைய கோணத்தில் நம்மளே அந்த கஷ்டத்தை படுற மாதிரி நினச்சி அந்த கோணத்தில் சிந்திச்சு அது மூலமாக அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி, அது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா கூட இருக்கலாம் அந்த ஹெல்ப் வந்து, பட் அந்த ஒரு சின்ன ஹெல்ப்னால உங்கள் முகத்தில் காணக்கூடிய மலர்ச்சி தான் உண்மையான சந்தோஷம். என்னோட மகிழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா என் குடும்பத்தோட சப்போர்ட்டு தான். என்னோட படிப்பு விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி, வேலை நான் வரதாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. என் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களோட ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரிப்பிங் போகிறது, இதெல்லாம் எனக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கும். நம்மளோட தேவைகளை யார்ட்டும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. என்னோட தயவும் இல்லாமல் இருந்தால் அதுவே சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். Happiness is a deep connect which I feel within myself. So whenever I feel that I'm very connected with myself and I'm present in that moment, I feel that happiness within me. So that's happiness for me. Let's all experience happiness and celebrate it with each other. Don't search for happiness, create it from within, because happiness is what's there within you. Be happy, stay happy and live your life to the fullest. பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ணுங்க, நீங்க ஹாப்பியா இருங்க. எல்லா மூமெண்ட்டையும் என்ஜாய் பண்ணுங்க, ஹாப்பியா இருங்க. So finally, happiness is a journey, not a final destination. So always stay happy and spread happiness as much as possible. Thank you, Mr. Jagan Selvam, for your efforts. This is just the beginning, not the end. The journey ahead requires collective preparation, and successful travel demands the right partners and support. This journey is impossible without a dedicated team. Now, let's hear from Mr. Meghanathan, digital marketing strategist at La Cloud Marketing, about how to connect, collaborate effectively, and explore ongoing projects for potential collaborations. Good evening, everyone. It was really nice. I think I'm audible. Yes. Yes, sir, you're audible. So it's a nice evening, and I wish you all a happiness index, World Happiness Index Day 2024. Ipo Uvagaila, other than the activities that what we discussed here, we also have few other projects like river restoration projects, and அதுக்கப்புறம் ரிவர் ரெஸ்டரேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயே வந்து 2-3 ரிவர்ஸ் வந்து எடுத்து அதுக்கான ரெஸ்டரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் போயிட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் வந்து
ஆலம்பாறை ஃபோர்ட் வந்து ரெவோகேட் பண்ணி ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி போயிட்டு இருக்கு. தெர் ஆர் செவரல் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் வே ஃபார்வர்ட் அண்ட் கம்மிங் அஹெட். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் வி ஆர் ட்ரைங் டு பில்ட் அ டீடைல்டு வெப்சைட். ஸோ uvagai.org is about to be live soon. And இந்த உவகை சைட்ல வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ், அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஃபேக்ட் ஷீட்ஸ், இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண ஃபேக்ட் ஷீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அதர் தென் திஸ் லைக் ரிசர்ச் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபேக்ட்ஸ், நம்மளோட கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன், இது எல்லாமே வந்து டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆக போகுது. இது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா நம்மளோட சோஷியல் மீடியா கனெக்ட்ஸ் லைக் உவகை அஃபிஷியல் அப்படின்னு எங்கள் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், யூடியூப் அண்ட் லிங்க்டின் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் வேறு அவைலபிள். ஸோ டைம் டு டைம் நம்மளோட ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து இந்த சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இப்போ கரண்ட்லி வந்து நம்மளோட ஈவெண்ட்டுமே வந்து லைவ்ல யூடியூப்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் இது பண்ண போகிறோம், ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அந்த அதர் சைட் we also need a community participation. Without volunteers things will not go well. So voluntary support, யாரெல்லாம் இதுல இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க எல்லாருமே வந்து they can stay connected with us in our social platform as well as through our website. And it is not necessarily volunteerism பிசிக்கலாக தான் வரணும் அப்படின்னு கிடையாது. It can be a remote participation. Maybe எங்களோட advocacy ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், எங்களோட பாலிசி ரிசர்ச், பாலிசி ரிலேட்டடான ஃபார்முலேஷன் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஸோ அவங்களோட ஃப்ரீ டைம் மேபி இட் இஸ் 1 or 2 hours இருந்தால் கூட அந்த டைம் ஃப்ரேமா இருந்து டெடிகேட்டடாக வந்து இந்த ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தேல் ஆல்சோ இட் இஸ் another ஒரு கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறோம். ஸோ வாலண்டியராக நீங்கள் வந்து ஆன் எனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் லைக் அட்வொகசி இருக்கலாம், இல்லை வந்து இது மாதிரி ரிசர்ச் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கலாம். அதர் தேன் தட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டி தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது, ஒரு கம்யூனிட்டி ஐடியா இருக்குது, கம்யூனிட்டி லெவலில் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாலுமே we can always collaborate. Uvagai is open to collaborate on those things. So going forward இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பேஸாக நம்மளோட வெப்சைட் அண்ட் நம்மளோட சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் டு take a look at our social platforms and upcoming website and stay connected with us. So, and thank you very much. Thank you, Mr. Meghanathan. We extend our heartfelt gratitude to all the presenters and participants for dedicating their valuable time and efforts to this convention. Your ongoing support is greatly appreciated, and we look forward to working together in the future. With this, we officially conclude the convention. Thank you once again, everyone, and we wish you all a very happy journey ahead. Wishing everyone a very International Happiness Day. Good night. Thank you. Thank you Thank so you, much, everyone. Abhishara. Thank you, everyone. Thank you. Let us continue to get connected and explore more Thank points. you all. Thank you, madam. Yes. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks, Happy- Vidubala. Thanks, Happy Indemati. Happiness Day Thank to you. all. Thank you, Dr. Vidubala and Abhishra. Thank you so thank- much. Yes, yes. Thank you, Mother. Thank you. Thank you, So ma'am. look forward to continue to get connected and do more. Thank you, Vidubala. Thank you, Vicky. Thank you. Thank you, Jairana, for joining.
ஓகே மேடம், ரொம்ப நன்றி. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோக்ராம். பாய். Take care.